ఇప్పుడు శ్రీ సందీప్ పాండే గారిని ప్రసంగించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. प्यारे भाइयों और बहनों, रमेश जी ने मेरा काम आसान कर दिया है और मैं सोचता हूं कि मैं भी हिंदी उर्दू मिला के ही बोलूं। मेरे ख्याल से हिंदी उर्दू समझने वाले लोग ज़्यादा होंगे बजाय कि इंग्लिश। आप में से कितने लोग हिंदी उर्दू समझ सकते हैं? और हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टैंड इंग्लिश? सो देयर इज प्रॉब्ली इक्वल नंबर. So what do you prefer, English or Hindi Urdu? अच्छा, मैं मिला के बोलता हूँ, मैं मिला के बोलूँगा. हाँ, राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन अभी दिक्कत ये होता है कि जिनको हिंदी नहीं मालूम है उनके ऊपर आप जबरदस्ती हिंदी थोपेंगे तो वो भी ठीक नहीं है ना. तो दोस्तों, मैं आज यहाँ पे इसलिए आया हूँ उत्तर प्रदेश से. वो राजस्थान में मैं नहीं हूँ. राजस्थान में जो काम कर रहे हैं वो मेरे दोस्त हैं राजेंद्र सिंह जी, और मैं उत्तर प्रदेश में काम करता हूँ ग्रामीण इलाकों में. मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और कई बार ऐसा लगता है कि जो अपना काम है उसमें अगर हमको कभी सीधे चुनाव न भी लड़ना पड़े तो कम से कम इस राजनीति को बदलने की जरूरत है. राजनीति की हालत इतनी खराब हो गई है कि अगर हमने इस देश की राजनीति को बदला नहीं तो हमारा भविष्य एकदम अंधकार में है. सो आई ऑफन फील दैट इवन दो आई एम अ सोशल एक्टिविस्ट, I must do something to change the politics of this country, even though I may never contest an election, as a responsible citizen of this country. तो अपने लोकतंत्र की हालत क्यों खराब है, इसके मैं आपको कुछ कारण गिनाना चाहूँगा. एक तो ये है कि जितनी पार्टियां हैं लेफ्ट से लेके राइट तक, वो सारी की सारी जन विरोधी हो गई. ऑल पार्टीज हैव बिकम एंटी पीपल. चाहे बीजेपी हो जो गुजरात में लोगों को, अपने लोगों को मारती है, या सीपीएम है जो पश्चिम बंगाल में अपने लोगों को मारती है. इन पार्टियों को सत्ता में रहने के लिए अपने लोगों को मारने से भी परहेज नहीं. और ये कहती हैं कि ये लोगों के नाम पे ये चुनाव लड़ रही हैं. तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है जिसमें कि पार्टियां लोगों के विरोध में हो गई हैं और लोगों के हितों में काम नहीं कर रही. नंबर 2, अपने देश में भ्रष्टाचार जो है वो राजनीति का एकदम ऐसे हिस्सा बन गया. मतलब आप उसको अलग अलग नहीं कर सकते, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों की मजबूरी है कि उनको अपनी राजनीति करने के लिए सरकारी योजनाओं में से चोरी करनी पड़ती है, और जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें से उनको कमीशन मिलता है. हम लोग को बताया ये गया था कि नई आर्थिक नीति के आने के बाद देश में प्रगति होगी, और ये बोला गया था कि निजीकरण जब होगा, प्राइवेटाइजेशन, तो करप्शन कम होगा. लेकिन हम लोग देख ये रहे हैं कि करप्शन बढ़ गया है, क्योंकि बड़े बड़े प्रोजेक्ट में राजनीतिक पार्टियों को बड़ा बड़ा कमीशन मिलने लगा और उसी से उनकी राजनीति चल रही है. तो इस देश में अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो इस देश की राजनीति को बदलना पड़ेगा. ये बहुत जरूरी है. तीसरी बात यह है कि जब पार्टियां खुद लोकतांत्रिक नहीं है तो वो लोकतंत्र के लिए कैसे काम करेंगी. कोई पार्टी है उसको कोई परिवार चला रहा है, कोई पार्टी है उसको कोई सेंट्रल कमेटी चला रही है,
लेकिन जो नीचे का कार्यकर्ता है, जमीनी स्तर का, उसकी कोई राय नहीं ली जाती है निर्णय लेने में। तो इन पार्टियों से जिनके अंदर का ढांचा लोकतांत्रिक नहीं है, इनसे हम लोकतंत्र की कोई उम्मीद नहीं कर सकते। और सबसे खतरनाक बात जो हो रही है मेरे नजर में, वो ये है कि हम बस कहने के लिए लोकतंत्र हैं अब, क्योंकि जो हमारे फैसले हो रहे हैं वो सारे अपनी विधानसभाओं या संसद में नहीं हो रहे हैं, वो उसके बाहर हो रहे हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, या सीधे अमेरिका, कई बार जैसे ये जो भारत और अमेरिका के बीच में जो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील हो रहा है, ये तो अमेरिका जबरदस्ती हमसे करवा रहा है। ये हमारे देश के हित में नहीं है, लेकिन फिर भी हमको, हमारी जो पार्टी है सत्ता में, वो कह रही है कि हमको करना चाहिए। तो ये सारे निर्णय जो है, देखिए बहुत अच्छा उदाहरण है, इंडो अमेरिकन न्यूक्लियर डील में इसको मंजूरी देने के लिए अमेरिका की संसद में 1.5 साल बहस चली, लेकिन हमारी संसद में एक भी दिन बहस नहीं हुई। सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री ने कह दिया, इसलिए हमने मान लिया। तो ये तो लोकतंत्र है नहीं कि आपके जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं वो संसद में नहीं हो रहे हैं, विधानसभाओं में नहीं हो रहे हैं, वो उसके बाहर कहीं पे हो रहे हैं, और उसमें जो पूंजीपति वर्ग है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उसका दबाव है। तो हो ये रहा है कि किसानों की जमीन ली जा रही है। आपके आंध्र प्रदेश में काकीनाडा में इस समय एक संघर्ष चल रहा है SEZ के खिलाफ, विशेष आर्थिक क्षेत्र के खिलाफ। अभी जनवरी में वहां पे 50-60 किसानों को जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं। लेकिन सरकार जबरदस्ती किसानों की जमीन लेके और आम लोगों की जमीन लेके वो बिल्डर्स को, बड़े बड़े कॉरपोरेशंस को दे रही है। तो ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है, और लोकतंत्र को बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि जनता फिर से उठ के खड़ी हो। लोक सत्ता जो नाम है, लोगों की शक्ति, लोगों की सत्ता, उसको फिर से स्थापित करना पड़ेगा। हमको ये कहना पड़ेगा कि लोकतंत्र लोगों के लिए चल रहा है, और आप हमें इस तरह से बेवकूफ नहीं बना सकते कि हमारा वोट लेके और आप किसी और के लिए काम करें, या आप लोगों के हित में काम ना करें, आप सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करें। क्योंकि अब तो राजनीति एक पेशा बन गया है। अब तो लोग उसमें पैसा लगाते हैं इसलिए कि चुनाव जीत के आएंगे तो खूब कमाएंगे। हमारे यहाँ तो जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, मायावती जी, वो तो कहती है जो ज्यादा पैसा लेके आ जाए हम टिकट उसको दे देंगे। तो आपकी जाति का कोई मतलब नहीं है, आप जाइए, ज्यादा पैसा आप दीजिए, टिकट खरीद के लाइए, चुनाव लड़िए, विधायक बनिए, मंत्री बनिए, और उससे जो है 5-10 गुना कमाइए। ये राजनीति है कि धंधा है? तो इन राजनीतिक पार्टियों ने जो राजनीति को धंधा बना दिया है, इससे अपने लोकतंत्र को बचाने की जरूरत है। सो डेमोक्रेसी इज अंडर थ्रेट because people's representatives are no longer people's representatives. Important decisions are being taken outside the parliament and the Vidhan Sabhas. Corruption has become integral part of politics because all political parties survive on corruption money and commission money. Parties are not democratic. How can we expect them to work for democracy? They are either dynastic or their decision making is centralized. So because of all these problems, it is necessary that people's power, Lok Satta, is reasserted in the democracy, and therefore the initiative taken by Jaiprakash Narayan ji is a very timely one. And I said in the morning also, एक बार इस देश के लोकतंत्र को जब खतरा हो गया था, तो उस समय भी एक जयप्रकाश नारायण ने इस देश को बचाया था। और अभी की स्थिति 1975 से ज्यादा खराब है, मैं आपको बता सकता हूं।
क्योंकि 77 में तो अपनी जनता पार्टी की सरकार ने कोका कोला को इस देश के बाहर कर दिया था, लेकिन आज की तारीख में किसी भी पार्टी की हिम्मत नहीं है कि कोई विदेशी कंपनी जो इस देश में गलत काम कर रही है उसको वो रोक सके। तो मैंने सुबह भी बताया था कि जब ये पता लगा कि कोका कोला में कीटनाशक है, और आपके आंध्र प्रदेश में तो किसान लोग कोका कोला पेप्सी कोला को कीटनाशक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, तो संसद ने सिर्फ अपने परिसर में बैन लगाया कोका कोला पे। तो इससे ये पता लगता है कि संसद का निर्णय लेने की क्षमता सिर्फ अपने बाउंड्री तक, सिर्फ अपने कैंपस तक सीमित है, वो देश के बारे में निर्णय नहीं ले सकते। तो देश की संप्रभुता को जो खतरा पैदा हुआ है वो 1975 से ज्यादा गंभीर है, जब देश में इमरजेंसी लगी थी, और इसलिए एक दूसरे जन आंदोलन की जरूरत है, जिस तरह का आंदोलन लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने खड़ा किया था। तो जयप्रकाश नारायण जी से देश को बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि यहां पे उस आंदोलन के बीज हैं जो इस देश की राजनीति के चेहरे को बदल सकते हैं। और अभी अभी मैं बैठा था, तो हालांकि जेपी ने हमको कल चेतावनी दी थी कि पत्रकार लोग आपसे तेलंगाना के बारे में जरूर पूछेंगे, इसलिए आप तैयार रहिएगा। तो पत्रकारों ने तो नहीं पूछा, एक नौजवान आया मेरे पास, बोला कि लोक सत्ता पार्टी तेलंगाना के बारे में कोई भूमिका नहीं ले रही, तो इसको लेना चाहिए, आप इनको बोलिए। तो भाई देखिए, इसके बारे में मुझे ये कहना है कि छोटे राज्य तो ठीक है, छोटे राज्य होने चाहिए, और जहां के लोग चाहें उनको अपना राज्य बनाने का अधिकार होना चाहिए। जैसे कि छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तरांचल बने, उसी तरह से तेलंगाना बनना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये मेरी राय है, ये लोक सत्ता पार्टी की नहीं हो सकती, लेकिन इसके साथ ही साथ ये तो लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार है, चाहे वो कश्मीर में हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे तेलंगाना में हो। अगर वो कहते हैं हमको अपने मन मुताबिक शासन चाहिए, तो उनको वहां का शासन अपने मन मुताबिक चलाने का अधिकार मिलना चाहिए। लेकिन सवाल जो मैं बड़ा खड़ा कर रहा हूं वो ये है कि हम तेलंगाना पे ही क्यों रुके। हमको तो गांधी का जो सपना है ग्राम स्वराज, एक एक गांव को आजाद होना चाहिए, एक एक गांव को जो है वो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ताकि एक एक गांव का निर्णय उस गांव की ग्राम पंचायत कर सके। उस गांव में कोका कोला रहेगा नहीं रहेगा, ये निर्णय लेने का अधिकार ग्राम पंचायत को है, ये निर्णय विधानसभा और संसद को नहीं है। तो हम लोग सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। लेकिन मैं अपने नौजवान दोस्त को ये बताना चाहूंगा कि जो राजनीतिक पार्टियां तेलंगाना की मांग कर रही हैं, वो उनको लोगों की सत्ता से कोई मतलब नहीं है। उनको दिखाई पड़ रहा है कि एक अलग राज्य बनेगा, पूरी मशीनरी बनेगी, ज्यादा विधायक बनेंगे, ज्यादा अफसर बनेंगे, ज्यादा लाल बत्ती की गाड़ियां रहेंगी, हाँ, तो ज्यादा पैसा आएगा तो उसका कुछ हिस्सा हमको भी मिलेगा। तो उनको चाहिए भ्रष्टाचार का विकेंद्रीकरण। ये जो राजनीतिक पार्टियां हैं ये चाह रही हैं कि उस भ्रष्टाचार में हमारा हिस्सा भी थोड़ा ज्यादा मिले, इसलिए उनको तेलंगाना चाहिए। हमको तेलंगाना इसलिए चाहिए, हमको ग्राम स्वराज इसलिए चाहिए ताकि लोगों की सत्ता मजबूत हो, विधायक और अफसर की सत्ता मजबूत ना हो, जिसके लिए कि वो तेलंगाना की मांग कर रहे हैं। तो इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है कि छोटा राज्य बनने से आम इंसान की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो बेचारा यूं ही गरीब रहेगा। आपको बता दूं कि तेलंगाना के बाद भी यहाँ के किसान आत्महत्या करेंगे और लोग भूखमरी से मरेंगे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है कि कुछ लोग और मंत्री बन जाएंगे, कुछ लोग और अफसर बन जाएंगे, कुछ लोग और जज बन जाएंगे, उनको फायदा जरूर होगा। तो सत्ता वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए तेलंगाना हमको नहीं चाहिए। अगर लोगों की सत्ता मजबूत हो रही है तब हमें तेलंगाना चाहिए, और तेलंगाना ही नहीं बल्कि ग्राम स्वराज तक हमको उसको ले जाना। तो आपने मुझे बुलाया बोलने के लिए। Let me just repeat it in English. One friend was very agitated that Lok Satta is not taking any stand on Telangana. I am definitely in favor of smaller states. Every people have a right to determination. They should be able to decide how they will be governed.
whether it is in Telangana or Kashmir or Northeast or anywhere in the world, or in तिब्बत के लोगों को अधिकार है कि वो अपने स्वतंत्र राज्य की, अपने स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर सकें. लेकिन the political parties which are demanding Telangana, they want decentralization of corruption. They don't want decentralization of political power. We want true Gram Swaraj to be established in this country, where every Gram Panchayat will have the decision-making power. The Gram Panchayat should be able to decide whether there will be a Coca-Cola plant in the Gram Panchayat or not the state government or the central government or the High Court or the Supreme Court. So we are in favor of decentralization of political power, but the vested interests are demanding smaller states because they are interested in decentralization of corruption. Thank you so much. అందరూ కూడా మొత్తం కార్యక్రమం అయ్యేంత వరకు ఉండి సహకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. మధు కిషోర్. साथियों, मित्रों, मैं कितने करीब अपने को इस लोक सत्ता अभियान से पाती हूँ, इसका एक छोटा सा उदाहरण देखिए. आपकी पार्टी का रंग और मेरे कपड़ों का रंग एक ही है. मुझे मालूम नहीं था कि आपके पार्टी का रंग है, पर जाहिर है कि कुछ तो अंदर से तार जुड़े हैं जो ऐसा हुआ. मैं जेपी की बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस हिस्टोरिक ओकेजन पे शामिल होने के लिए आमंत्रित किया. I really feel grateful for having been invited to witness this historic occasion, the launching of Swaraj movement. Swaraj and Suraj, the two are complementary to each other. You cannot have Swaraj without Suraj, and Suraj has no meaning if it's only a good governance of the dictatorship variety that prevails in, say, Singapore and wherever. So the two really are ओके. वैसे जेपी, एक ध्यान रखिए, जैसे जैसे आपकी पार्टी ग्रो करेगी और उसको वुमेन फ्रेंडली ज़्यादा बनाना होगा. उम्मीद करती हूँ कि अगली बार जब मैं आऊँगी तो कम से कम 50% यहाँ पे ऑडियंस पार्टिसिपेशन औरतों का होगा. तो ये जो आपके पोडियम है, इनको भी वुमेन फ्रेंडली बनाना होगा. हर जगह पे देखती हूँ कि मर्दों को देख के ही पोडियम बनते हैं, मर्दों को देख के ही खिड़कियों की चिटकनियाँ भी लगती हैं, और बाथरूम के शीशे भी. जेपी, तुम्हारे बाथरूम का शीशा भी तुम्हारी हाइट का है. इट शुड बी. I feel really honored and filled with a great enthusiasm for witnessing this historic day, because what I see happening is not just the launch of a new movement, but also a new culture, a new political culture, जिसको हमने कई छोटी छोटी बातों में, यहाँ मंच पे कोई मोटे तगड़े नेता नहीं बैठे. मंच पे जो स्पीकर आता है फिर जाके जनता में शामिल हो जाता है. यहाँ कोई बड़े बड़े हार नहीं पहनाए जा रहे. मैं डर रही थी कि जेपी को भी 2 किलो का 5 किलो का हार पहनाया जाएगा, और ऐसा कुछ तामझाम नहीं है. बहुत अच्छा लग रहा है. और उसके साथ ये जो कल्चरल प्रोग्राम का पॉलिटिकल इश्यूज के साथ जो इंटरेक्शन, जो मिक्स है, आई थिंक दिस इज़ वेरी वेरी एसेंशियल. जब मुझे बताया गया कि 4 घंटे की मीटिंग है, तो मैंने कहा बाप रे, लोग बोर हो जाएंगे, इतनी भाषण कौन सुनेगा. पर जिस तरह से ये कार्यक्रम आयोजित किया, दिख रहा है कि एक नई संस्कृति का शुरुआत हो रही है. और हर चीज़ में मुझे अच्छा लगा. जैसे पहले वंदे मातरम पे इतना खूबसूरत डांस हुआ, और जेपी और मैं दोनों कह रहे थे कि जब भी ऐसे गाने सुनते हैं, आज भी जैसे बचपन में हम रो पड़ते थे, आज भी ऐसे ही आंसू आए, बहुत खुशी के आंसू. उसके बाद द बेस्ट ऑफ तेलुगु पोएट्स एंड देयर सॉन्ग्स, एंड आई वाज वेरी मूव्ड व्हेन जेपी टोल्ड मी
that the second song by this 100-year-old creation of one of the, मैं नाम नहीं pronounce करूँगी ताकि मैं गलत ना कर दूँ, but the message itself, a country is not real estate but it's its people, it was very inspiring. ये जो mixture है, मुझे लगता है बहुत से जो सवाल पूछे जाते हैं लोक सत्ता के बारे में कि लोक सत्ता रीजनल पार्टी रहेगी तो देश की राजनीति कैसे बदलेगी, और नेशनल होने के लिए तो बहुत समय लगता है. आई थिंक थ्रू दिस प्रोग्राम टुडे लोक सत्ता हैज एस्टैब्लिश्ड इट्स वेरी कैरेक्टरिस्टिक यूनिक आइडेंटिटी. इट्स डीपली रूटेड इन द कल्चर of Andhra Pradesh, in every district, and yet Lok Satta has a grand national vision. And I think this combination is a very, very inspiring, very, very heady combination. And I was watching, जो आपके dancers ने भरतनाट्यम में भंगड़ा भी है, कथक के भी steps हैं, tribal dances के भी हैं, भरतनाट्यम को भी एक जो नया रूप आपने दिया, वो मैं देख रही थी. Both classical and modern, both regional and national, and incorporating everything. Thank you, JP, for a great treat, and I really appreciate it. दूसरा जो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमारे फ्रीडम मूवमेंट के जो 3 बड़े स्टॉलवर्ट सिंबल्स हुए, एक खास बात रही हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में, फ्रीडम मूवमेंट में, कि उसने केवल एक गांधी को जन्म नहीं दिया. हर प्रांत में, हर सूबे में कई गांधी हुए, छोटे बड़े कई गांधी हुए. और जो 3 मुख्य धारा सिंबल्स, महात्मा गांधी, बाबा साहब अम्बेडकर और भगत सिंह, अक्सर पार्टियां इनमें डिवाइड ढूंढती हैं. गांधी वर्सेस अम्बेडकर, इस पे कितनी बहस होती है, और कांग्रेस पार्टी गांधी और अम्बेडकर को इकट्ठा नहीं रख पाई, तभी बीएसपी बननी पड़ी, तभी महाराष्ट्र में उन्होंने अलग अलग पार्टियां बनाई. इसी किस्म से भगत सिंह के जो मानने वाले हैं वो कम्युनिस्ट विचारधारा में चल पड़े. पर जेपी ने इन तीनों के विचारों में जो कॉमन थ्रेड्स हैं, भगत सिंह की उनको एक सूत्र में बांधा, एंड दिस इज द नीड ऑफ द आवर. भगत सिंह की प्रिजन डायरीज आप पढ़ें तो गांधी के विचारों से कोई बहुत मतभेद मुझे नहीं दिखता. बाबा साहब का दलितों के प्रति जो कमिटमेंट था, गांधी के अंत्योदय सर्वोदय से कोई फर्क नहीं दिखता, और इनमें समन्वय ढूंढना. और मुझे ये भी बड़ी खुशी है कि ये पार्टी जो हमारी अभी तक राजनीतिक पार्टी मेरे को देख के सीटी बजा रही है, कोई श्रीदेवी नहीं है, कोई प्रीति जिंटा नहीं है, सीटियां क्यों मार रहे हैं आप? अच्छा ऐसे ठीक है, सीटी नहीं मारो. मुझे लगता है मैं राखी सावंत तो नहीं हूँ कहीं. ये तीनों को जो एक सूत्र में बांधने का, to find common points in these and to bring together rather than to divide. I think one of the greatest achievements of our freedom movement under Gandhi's leadership was that he created a sense of us and we among diverse sections of people. He bridged rural and urban divide, गांव को शहर से जोड़ा, पढ़े लिखों को गांव के बिना पढ़े लिखों से जोड़ा, उत्तर को दक्षिण से जोड़ा, पश्चिम को ईस्ट वेस्ट सबको जोड़ा, हिंदू को मुसलमान, सिख को, ईसाइयों को सबको जोड़ा. और एक हिस्टोरिक फॉर्मेशन थी गांधी की कांग्रेस पार्टी, जिसमें डिफरेंट रीजन्स, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कम्युनिटीज could find articulation of their grievances. But what we have seen increasingly is parties that divide and encash on divides. और जैसा संदीप ने कहा, उस डिविजन्स के कई भयंकर रूप भी हैं. सिर्फ इलेक्शन में एक दूसरे को एक खिलाफ वोट बैंक के लिए खड़ा करना नहीं, दंगे भी कराओ. अगर दंगों से वोट मिलता है तो कोई बात नहीं, 500 लोग मर जाएं, हज़ारों लोग लुट जाएं, वो भी.
So that divisive politics, somebody who has the courage to say, I will bring together the educated elite and the rural poor, the IT geniuses, as well as people working on their farms. I think this is very, very important. उसके साथ जो दूसरी बात, मुझे तीसरी बात लोक सत्ता की खास लगती है कि सारे देश में ऐसे लोग तो बहुत मिल जाएंगे जो हमें बताएंगे ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, इस पार्टी में नुक्स ये है, उस पार्टी में नुक्स ये है. We are all dissatisfied with our political culture. Leave alone Swaraj. We don't even have a functioning democracy in this country. I think what we have today is kleptocracy. And people enter politics because they think becoming an MLA or a corporator is to get a loot license. Many even go to IS because they think it's a loot license. The politics of loot and plunder, I think, has become the biggest obstacle in the path of India's growth, development. To me, it's not multinational corporations. मुझे नहीं डर लगता किसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन का, मुझे नहीं लगता डर किसी ISI का पाकिस्तान के या किसी अमेरिका के CIA का, जितने अपने देश में हमारे राजनेताओं की करप्शन, क्राइम के मिक्सचर से. और जिस देश में लोग, मैं देखती हूँ दिल्ली में खासकर बहुत साल से आई हैव बीन वर्किंग विद अर्बन पुअर, और मुझे ये देख के बहुत दिली दुख होता है कि अगर कोई रिक्शा वाला है या रेड़ी पटरी स्ट्रीट वेंडर है तो वो किसको देख के भागता है? पुलिस को, म्यूनिसिपैलिटी की गाड़ी को देख के भागता है. आई एम श्योर इट्स ट्रू इन हैदराबाद ऑल्सो. पीपल आर मोर अफ्रेड ऑफ आवर पुलिस स्टेशंस, दे आर मोर अफ्रेड ऑफ आवर पोलिटिकल पार्टीज, द गुंडाज दैट are patronized by political parties, the crime and corruption, and I think that is what is weighing India down. No external enemies. और अंदरूनी जब इतने यहाँ पे बैठे हों लंका ढाने वाले लोग, तो बाहर वालों को, हमें दुश्मनों की ज़रूरत ही नहीं है, घर में इतने बैठे. तो ये starting a new politics, और जैसा पहले भी किसी स्पीकर ने कहा, it's not enough that we criticize. JP has taken courage in his hands, and I think it takes great courage to say, we will walk the talk. और जो रमेश ने कहा था, be the change that you wish to see. That courage is real courage, not just starting a political party. क्योंकि ये oath लेके कहना कि we will take money for our party only through checks. Our accounts will be audited. That we will have inner party democracy. नीचे से election होके candidate चुनेंगे. People don't have to buy tickets for MLA and MPs or corporators tickets. This is the big change. And I think any party which shows the way. To me, it's not important whether Lok Satta wins 20% of vote or 200% of vote. Though I want it to see come to seats of power in Andhra to start with and spread the movement. But to me, what is more important is that Lok Satta has started a process which will change the paradigm of politics. And I think that you hold a role model, you don't just criticize, this is how parties should be run. And I hope you can live up to that promise. And let me end with saying that all these good principles on which this party is founded, value-based politics, politics as a sacred mission, politics not for loot and plunder, you have a very heavy responsibility. Don't expect that JP has a magic wand. He is a great charismatic leader, no doubt. No doubt about it. But even Mahatma Gandhi could mobilize people and succeed in the measure that he did. Gandhi भी अगर successful हुए जहाँ तक हुए तो वो इसलिए क्योंकि उनके साथ खड़े होने वाले उनकी टीम में बहुत छोटे बड़े गांधी थे. गांधी से भी बड़े व्यक्ति खान अब्दुल गफ्फार खान फ्रंटियर गांधी कहलाए. और गांधी वहाँ नहीं भी गए पर गांधी का मैसेज ऐसा पहुँचा कि सारे देश को
गांधी की राजनीति का सबसे सुंदर उदाहरण खान अब्दुल गफ्फार खान ने दिया। सरदार पटेल ने गुजरात में गांधी का मैसेज पहुंचाया। इसी तरह हर गांव में छोटे छोटे गांधी, बड़े बड़े गांधी और हुए। तो आपको भी, लोक सत्ता को भी एक जेपी नहीं, हजारों लाखों जेपी ढूंढने हैं, नहीं? And JP, in fact, and this is my last warning to you, you have raised our expectations high. You have raised the public expectations. I've come all the way from Delhi to participate in this yagna, Mahayagna, I would say. But JP is going to be judged by the conduct of his cadres, of Lok Satta leaders in each village, in each district, in each mohalla. You can't take it for granted that his charisma, his integrity alone will do it, just as Gandhi needed thousands of Gandhis and Khan Abdul Ghaffar Khans. JP needs them too, otherwise it can't work. और उसके लिए, because I feel very close in spirit to this party, the values that it is trying to establish, I feel I have the right to make a humble, small request. अपना समझ के मैं आपसे ये अनुरोध करती हूँ कि जेपी की एक जो विशेष बात है, डिसिप्लिन। Apart from his charisma, his leadership qualities, he's one of the most disciplined persons I know. And I think Lok Satta will have to emulate that discipline in each cadre. और उसमें कैट कॉल्स शामिल नहीं होती। शाहरुख खान को देख के अगर आप सीटी बजाएं तो चलेगा, पर जेपी जब मंच पे आए तो आप सीटी बजाएंगे तो नहीं चलेगा। बॉलीवुड सॉन्ग डांसेस पे सीटी चलेगी, पर वंदे मातरम के चलते वक्त सीटियाँ नहीं चलनी चाहिए। और मुझे लगता है thank you for taking my suggestion with seriousness. I think it should be a model of discipline also, and that's when each Lok Satta member who wears a badge should be distinct, should be the change that we wish to see in political culture. And it's possible. I do believe it's possible. I've seen it happen in Maharashtra in Shetkari Sangatna meetings. 2-3 lakh की meetings में भी शेतकरी संगठना में total discipline. And I'm sure JP has the capacity to take this process further. I wish you all the very best, and I look forward to the day when I can work actively with it. Right now I'm very far, but my good wishes and willingness to be of help in any way I can. All the best. థ్యాంక్ యూ మధు కిషోర్ గారు. మీరు కెమెరా కన్నుకి కనిపించక పోడియం పక్కకు పెట్టించారు, కానీ మీరు కనిపించక్కర్లేదు, వినిపిస్తే చాలు, అది మాలో ఎంతో స్ఫూర్తిని నింపుతుందని మీ ప్రసంగం రుజువు చేసింది. ధన్యవాదాలు. నిన్న జేపీ గారిని చాలా అమాయకంగా నేను ఒక ప్రశ్న అడిగాను. సార్, రాజకీయ ప్రక్షాళన అంటూ మనం చాలాసార్లు పదం వాడుతున్నాము. ప్రక్షాళన అంటే ఏంటి సార్? రాజకీయ నాయకులకి అధికార వ్యామోహం, ధన వ్యామోహం ఉండడం వల్లే కదా అసలు ఇన్ని దారుణాలకి పాల్పడుతున్నారు. ఆ వ్యామోహాలు వాళ్ళలో నుంచి మనం తగ్గిస్తే పాలన బాగుపడుతుందేమో అని చాలా అమాయకంగా అడిగాను. దానికి ఆయన సమాధానం 2 ముక్కల్లో చెప్పారు. అమ్మ, ప్రవృత్తి అనేది పుట్టుకతో వచ్చేది. వాళ్ళల్లో ఉన్న అధికార వ్యామోహాన్ని కానీ ధన వ్యామోహాన్ని కానీ తగ్గించుకోండి అని చెప్పడానికి మనం మహాత్ములం కాదు, మత ప్రవక్తలం కాదు. కానీ వారి ప్రవర్తనని మార్చుకోండి అని చెప్పడానికి మనకి హక్కు ఉంది అని చెప్పారు. ఎందుకంటే వారందరూ పదవిని స్వీకరించే సమయంలో మేము ఇలా ఉంటాం అలా ఉంటామని ఇంత పొడుగు ప్రతిజ్ఞ చదివి గవర్నర్ ముందు ప్రతిజ్ఞ చేసి టీవీలన్నిట్లో లైవ్గా ప్రజలందరూ చూస్తూ ఉండగా ఆ అధికారాన్ని స్వీకరిస్తారు. సో నీ ప్రవృత్తి ఎలా ఉన్నా మాకు అనవసరం, నీ ప్రవర్తన మాత్రం మాకు సంబంధించింది. నువ్వు నీతిగా, నిజాయితీగా, ధర్మబద్ధంగా ఉండి మాకు సరైన పాలన అందించాల్సిన అవసరం
బాధ్యత నీ మీద ఉంది. అందుకే మేము కేవలం ప్రవర్తనను మాత్రమే ప్రశ్నిస్తున్నాం, దాన్ని మాత్రమే మార్చుకోమని కోరుతున్నాం. ఇదే మనకు కావాల్సిన రాజకీయ ప్రక్షాళన అని ఆయన చెప్పారు. ఈ విషయాలన్నీ ఆయనైతే ఇంకా చాలా అద్భుతంగా చెప్తారు, అది మనందరికీ తెలిసిందే. శ్రీ జేపీ గారిని వేదిక మీదకి వచ్చి ప్రసంగించవలసిందిగా అందరి తరపున సవినయంగా కోరుతున్నాను. ఒకటి నుంచి మిగతా తీసేయచ్చా? సభకి నమస్కారం. వేలాది మంది బయట వర్షం పడుతున్నా, తుఫాను భయం ఉన్నా, అకాల వర్షం మార్చి నెలలో వర్షం అని ఎప్పుడు అనుకోలే మనం. గతంలో 2 సార్లు లోక్సత్తా పెద్ద బహిరంగ సభలు జరిపితే అక్టోబర్ నెలలో వర్షాలు కురిసే కాలంలో ప్రకృతి అంటే భయం లేకుండా జరిపితే ఒక్క వర్షం చుక్కలేదు. మార్చి నెలలో మండుటెండలు కాగేటువంటి సమయంలో ఏ వర్షం ఉండదు నిర్భయంగా ఉంటే ఈవేళ ప్రకృతి విపరీతంగా వర్షించింది. వాన రాకడా ప్రాణం పోకడా ఎవరూ చెప్పలేరని చెప్పంటారు. చాలామంది సోదరులు పాపం నుంచున్న మరీ వినాల్సి వస్తుంది. ఎందరో అసౌకర్యానికి గురవుతున్నారు. మన్నించండి. మనం ఒక దేశాన్ని మార్చుకోవాలని చెప్పంటే కొంత అసౌకర్యం కొన్ని సందర్భాల్లో భరించాల్సి ఉంటుంది. ఈవేళ కొత్తగా మనం చెప్పుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. వర్మ గారు చెప్పారు, చరిత్రలో ఒక కీలక ఘట్టంలో మనం ఉన్నాం ఈవేళ. ఒకప్పుడు స్వరాజ్యం నా జన్మ హక్కు అని చెప్పని ఎంత గర్వంగా గౌరవంగా ధీమాగా ఆనాటి నాయకులు చెప్పారో, ఈవేళ ఈ వేదిక నుంచి స్వరాజ్యం నా జన్మ హక్కుని అంతే ధీమాగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉన్నది. సోదరి మధు కిషోర్ చెప్పారు, దేశాన్ని ఏదో ఒక రూపంలో ముక్కలు చేస్తున్న సమాజంలో ప్రజల్ని వంచి సమాజాన్ని చీల్చి పబ్బం గడుపుకుంటున్నటువంటి రాజకీయంలో ఓ గాంధీని, ఓ అంబేద్కర్ని, ఓ భగత్ సింగ్ని, వివిధ స్రవంతులకు చెందిన వారు జాతీయ పోరాటంలో అందరి స్రవంతులు కావాలి, ఈ దేశం మారాలని చెప్పంటే ప్రతి ఒక్కరిలో కీలకమైన విలువ ఉన్నది, అంతా ఒకే లక్ష్యం కోసం పోరాడారు అని అంతమందిని కలపటం లోక్సత్తాకున్న విశిష్టత. దాన్ని ఎప్పుడూ కాపాడుకోవాలి. ఈ దేశంలో పరిష్కారంలో మనం భాగం కావచ్చు కాకపోవచ్చు, ఖచ్చితంగా భాగం అవుతాం నమ్మకం మనకున్నది. కానీ ఏ నాటికి సమస్యలో మాత్రం భాగం కావడానికి వీల్లేదు. ఈవేళ రాజకీయం సమస్యలో భాగమైంది. ఏ రాజకీయాన్ని, ఏ నాయకత్వాన్ని ఒకప్పుడు ఆరాధించామో ఆ రాజకీయాన్ని అసహ్యించుకుంటున్నాం. ఆ నాయకత్వాన్ని చూస్తే చేతరించుకుంటున్నాం. ఎదురుగా వాళ్ళంటే భయంతోనో, వాళ్ళ అధికారం అంటే ప్రలోభంతోనో మర్యాద నటించినా వెనక్కి వెళ్ళగానే చేతరించుకుంటున్నాం. పిల్లలు అడిగితే ఎవరు డాడీ అని చెప్పని, నాన్న మన కర్మ కొద్దీ ఇలాంటి దుర్మార్గులు వినాయకులు ఈ దేశాన్ని నెత్తినెక్కి తొక్కుతున్నారు. ఇలాంటి దేశం నుంచి నువ్వు పారిపోమ్మని చెప్తున్నారు చాలామంది. అందుకే ఈవేళ స్వరాజ్య పోరాటం అవసరమైంది. స్వరాజ్యానికి అట్టే తేడా లేదు, ఒకే నాణానికి 2 వైపులు. కానీ ఎందుకు ప్రత్యేకంగా అవసరమైంది అంటే నినాదాలతో ఆపకుండా నిర్దిష్టంగా నిర్వచనాన్ని ఇవ్వాలి. ఎలాంటి స్వరాజ్యం కావాలి, ఎలాంటి రాజ్యాన్ని మనం కోరుతున్నాం,
పౌరుడిగా నా భాగస్వామ్యం ఏమిటి, నా హక్కులు ఏమిటి, నా అర్హతలు ఏమిటి అని చెప్పన్నది. అయితే ఈ సురాజ్యాన్ని సాధించాలని చెప్పంటే ఈ నగారా మోగిస్తే చాలదు ఈవేళ చేసినట్టుగా. మనందరికీ భగత్ సింగ్ ఆరాధ్యుడు, చాలా గ్రామాల్లో ఆయన విగ్రహాలు ఉంటాయి, కానీ ప్రతి ఒక్కళ్ళకి పక్కింటిలో భగత్ సింగ్ పుట్టాలి, మన ఇంట్లో మట్టుకు కాదు. మనం అట్లా అనుకున్నంత కాలం త్యాగాలు మరొకటి చేయాలి, శ్రమ మరొకటి చేయాలి, ఫలితం మాత్రం మనం అనుభవించాలనుకున్నంత కాలం ఎవరండి మరి అందరూ పల్లకిలో కూర్చోవాలని చెప్పంటే మోసేవాడెవడు? స్వరాజ్యం ఆనాడు ఎందుకు సాధ్యమైంది, జాతీయ పోరాటం ప్రపంచంలోనే అంత మహత్తరంగా ఎందుకు ఎదిగింది అని చెప్పంటే ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా నా కుటుంబంలో నేను నాకు తోచినంత, కొన్ని సందర్భాల్లో నా శక్తికి మించి డబ్బో, సమయమో, శక్తో, స్వేచ్ఛో కోల్పోతాను, జైళ్ళకి సంతోషంగా వెళతాను, లాఠీ దెబ్బలు అవసరమైతే తింటాను, అన్నింటి మించి నా వ్యక్తి సుఖాన్ని కొంత పక్కకు పెడతాను మందిహితం కోసం చెప్పని లక్షలాది మంది కులాన్ని, మతాన్ని, భాషని, ప్రాంతాన్ని మరిచిపోయి కదలి వచ్చారు. కాబట్టి ఈవేళ విగ్రహాలు పెట్టుకున్నాం, ఈవేళ ఆరాధిస్తున్నాం. రేపటి తరానికి మార్గం చూపెట్టాలంటే కేవలం ఇక్కడ ఈ గదిలో ఉన్న వాళ్లే కాదు, ఈ రాష్ట్రంలో, దేశంలో లక్షలాది మంది, కోట్లాది మంది మా ఇంట్లో భగత్ సింగ్ పుట్టాలని కోరుకోవాలి, అందుకు సిద్ధపడాలి. ఈవేళ ఈస్టర్ ఆదివారం, జీసస్ పునరుజ్జీవనం, పునరుత్థానం పొందినటువంటి రోజు, ఆనందమయమైన రోజు. కాకతాళీయంగా భగత్ సింగ్ జన్మదినంతో పాటు ఈస్టర్ ఆదివారం ఈవేళ ఈ స్వరాజ్యోత్సవం జరుపుకోవటం చెప్పన్నది చాలా అద్భుతమైన విషయం. ఎంచేతంటే మనిషి పట్ల, మనిషి భవిష్యత్తు పట్ల అసాధారణమైనటువంటి ఆత్మవిశ్వాసాన్ని చూపెట్టేదే ఏ మతం వారైనా కూడా ఆ మతం పండుగలో ఉన్నటువంటి మహత్వం. లోక్సత్తాకున్న ప్రత్యేకత ఏమిటంటే చుట్టూ ఉన్న చెడు చూసి నిరసించట్లా, మనం కేవలం మార్గం చూపి సంతోషపడ్డంలా. ఖచ్చితంగా ఈ దేశంలో కొద్ది కాలంలో మార్పుని సాధిస్తాం, స్వరాజ్యాన్ని ఈ దేశంలో పుట్టిన ప్రతిభటికి అందిస్తామన్న ఆత్మవిశ్వాసం మనలో తొడికలాడుతుంది. భగవద్గీతలాగా నిష్కామ కర్మ చేస్తానని, జరిగితే జరుగుతుంది లేకపోతే లేదు, నా ప్రయత్నం నేను చేస్తానని అంటలా. ఖచ్చితంగా మనందరి మనస్సుల్లో ఉంటే, సంఘటితంగా పరిజ్ఞానంతో మనం పోరాడినట్టయితే మన కళ్ళ ముందే కొద్ది సంవత్సరాల కాలంలో ఈ దేశంలో స్వరాజ్యాన్ని సాధించుకోగలం. అందుకు ఈస్టర్ సండే సంకేతం అవుతుంది. ఏమిటి స్వాహారాజ్యంలో ఈ వేళనటువంటి ప్రమాదాలు? కేవలం దోపిడీ అనుకుంటే చాలదు. జరుగుతున్నటువంటి దోపిడీ ఎలాంటిది, దాని వెనకాలన్న కారణాలు ఏమిటి, మనం కోరుతున్న స్వరాజ్యం ఎలాంటిది, దాని వెనకాల ఉన్నటువంటి సిద్ధాంతమే కాకుండా నిర్దిష్టమైన నిర్వచనం ఏమిటి, ఇది మనకు అర్థం కాకపోతే నినాదాల మాటను దాగన ఉంటాం. ఈ దేశంలో నినాదాల పేరుతో జనాన్ని అదే పనిగా మోసం చేశారు. అంచేతనే మనందరికీ కీర్తిశేషులు గురజాడ అప్పారావు గారి ఆ గేయం అద్భుతమైనది. దేశమంటే మట్టి కాదోయ్, దేశమంటే మనిషిలో అని చెప్పని 110 ఏళ్ల క్రితం అన్నాడు. ఇంకా దేశం కూడా మనకు రానప్పుడు, ఒక జాతిగా మన లేనప్పుడు, స్వరాజ్యం అందనప్పుడు, అందుతుందో లేదో తెలియనప్పుడు ఆయన ఆనాడే మానవ విలువలతో దాన్ని చూపెట్టగలిగాడు, ఒక అద్భుత నిర్వచనం ఇవ్వగలిగాడు. అదే రీతిన ఈవేళ మనం స్వరాజ్యానికి నిర్వచనం ఇవ్వాలంటే ఈవేళ కొనసాగుతున్న స్వాహారాజ్యం రీతిని అర్థం చేసుకోవాలి. 3 మౌలికమైన సమస్యలున్నాయి ఈ స్వాహారాజ్యంలో. ఆనాడేమో రాజకీయాన్ని పవిత్ర వ్యాసంగంగా భావించారు. అందుకనే రాజకీయంలో మునిగి తేలిన ఓ బాపుని, ఓ అంబేద్కర్ని ఈనాటికి కూడా ఆరాధ్య దైవాలుగా భావిస్తున్నాం. బాపుని ఒకప్పుడు అడిగారు, మీరు మహర్షి కదా, ఋషి లాంటి మీకు ఈ రాజకీయం రొచ్చెందుకోండి అని. ఎందుకంటే ఆనాడు కూడా రాజకీయం అంటే విముఖత ఉన్నది. అప్పటికే ప్రపంచమంతా రాజకీయం అంటే అధికార లాలసేమో అన్నటువంటి భావం ఉన్నది. అప్పుడు బాపు చెప్పారు, నాయనా, నీ ఇంట్లో మంచినీళ్ళ సంగతి ఆలోచించు, నీ పొలంలో సాగునీరు ఆలోచించు, రోడ్డు మీదకి వెళితే ఆ గతుకులను గూర్చి నీ పోయే వెన్నెముకను గురించి ఆలోచించు,
చుట్టూరా ఉన్న కాలుష్యాన్ని గురించి ఆలోచించు. అన్నిటినీ మించి పక్క డెంగ్యూ ఫీవర్ ఉన్నవాడిని కుట్టి నిన్ను కూడా కుట్టేటువంటి దోమల గురించి ఆలోచించు. దోమలు చాలా గొప్ప సోషలిస్టులు, అవి కుట్టకుండా మానం. దేన్ని గురించి ఆలోచించినా, ఏ సమస్యకు పరిష్కారమైనా, ఏ తీగ పట్టుకున్నా చివరికి కదిలేది రాజకీయమైన డొంక. నువ్వు రాజకీయాన్ని వదిలేసినా రాజకీయాన్ని వదలదు. కాబట్టి నేను రాజకీయంలో ఉన్నాను సోదరా. అధికారుల అలస కోసం కాదు, దోపిడీలో భాగంగా కాదు, పవిత్ర వ్యాసంగంగా అని చెప్పని ధీమాతో చెప్పగలిగాడు ఆయన. ఆ తర్వాత చెప్పగలిగింది. ఈనాడు రాజకీయం అంటే కోట్లాది రూపాయల అక్రమార్జన. ఈ పార్టీ ఆ పార్టీని తేడాలేదు. కాంగ్రెస్ పార్టీ కావచ్చు, తెలుగుదేశం పార్టీ కావచ్చు, గుండె మీద చేవేసి చెప్పండి, ముఖాలు మారడం తప్ప మీ వల్ల పాలనలో పొరపాటున లేచి మాత్రం తేడా ఏమన్నా ఉందా? వాడు పోస్తే వీడు రావాలని, వీడిపోతే వాడు రావాలని కోరిక తప్ప, అరే వాడు దోచుకుంటున్నాడని చెప్పిన ఆత్రం తప్ప, ఈ ఆప తప్ప, ఈ పరిస్థితుల్ని మార్చాలి, ప్రజలకు న్యాయం చేయాలన్న కోరిక ఏమన్నా ఉందా? అంచేతే ఈవేళ స్వరాజ్యం కావాలి. కేవలం డబ్బు సంపాదనకి, అక్రమ సంపాదనకి సులభంగా కోట్లాది రూపాయలు క్షణాల్లోనో గంటల్లోనో వాళ్ళే చెప్పుకుంటున్నారు ఎన్ని గంటల్లో ఎన్ని కోట్లు సంపాదించారు. రోజుల్లోనో సంపాదన కోసమే రాజకీయం అయితే ఈవేళ ఎవరో చెప్తున్నారు. ఢిల్లీ నగరంలో సోదరి చెప్తున్నారు, మధుకేశ్వర్, ఒక కార్పొరేట్ రాయట్ ఢిల్లీ నగరంలో మొన్న ఏ పార్టీయో కూడా తెలీదు, సైకిల్ మీద వెళ్ళేవాట, అప్పటిదాకా పాలమ్ముకునేవాట. కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు ఢిల్లీ నగరంలో గత సంవత్సరం ఒక 6-7 నెలల క్రితమే జరిగిన, మీకు గుర్తుందో లేదో. 6 నెలల్లో మెర్సిడెస్ బెంజ్ కారులో తిరుగుతున్నట్ట. నిజాయితీగా సంపాదన చేసి ఎంత అందంగా అనేది ఊరిగు, మాకు అభ్యంతరం లేదు. కానీ జనం డబ్బు దోచుకోవటమే రాజకీయంగా మారిపోతే, ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ దాకా అధికారం అని చెప్పంటే కేవలం స్వహారాజ్యంగా మారిపోతే ఖచ్చితంగా దానికి అంతం పలకాలి, స్వరాజ్యాన్ని సాధించాలి. ఇక నేరాల సంగతి చెప్పక్కర్లా. ఈ దేశంలో రాజకీయానికి నేరాలకి మధ్య సంబంధాన్ని బయటపెట్టిందే శాస్త్రీయంగా సాక్ష్యాల ఆధారంగా లోక్సత్తా ఉద్యమం. రాజకీయం అంటే ఎంత పెద్ద గోండా అయితే అంత పెద్ద రాజకీయంలోకి వచ్చే అవకాశం ఉన్నది. వాడిని తీసుకురావాలి. ఉన్న పార్టీలు కావచ్చు, రాజకీయంలోకి రావాలని ఊళ్ళో కొత్త పార్టీలు కావచ్చు. నేరస్తుడికి నాయకుడికి మధ్య తేడా తోడని రాజకీయాన్ని ఈవేళ ఈ దేశంలో ప్రజలు అనుభవిస్తున్నారు. ఏ రాజకీయం మన జీవితాన్ని బాగు చేయాలో ఆ రాజకీయం మన అధపాతాళానికి నెట్టుతోంది. చట్టబద్ధ చౌర్యం జరుగుతోంది. కేవలం లంచాలు మింగటమే కాదు, హైదరాబాద్ నగరంలోనో చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లోనో దేశంలో వివిధ రాష్ట్రాల్లోనో భూముల కేటాయింపు కావచ్చు, లైసెన్సులు కావచ్చు, మైనింగ్ లీజులు కావచ్చు, పోలీస్ కేసులు కావచ్చు, అధికారుల బదిలీలు కావచ్చు, కోఆపరేటివ్ బ్యాంకుల్లో డబ్బులు తినటం కావచ్చు. ఏ రకంగా వీలుంటే ఆ రకంగా అధికారాన్ని సొంత ప్రయోజనం కోసం వాడడానికి కేవలం మామూలు లంచాలే కాదు, ఇదేదో అక్కడ బంట్రోతో 10 రూపాయలు తీసుకోవాలని చెప్పిన పోట్లాడితే లాభం లేదు. చట్టబద్ధ చౌర్యం జరుగుతోంది, రాజ్యాంగబద్ధ దోపిడీ జరుగుతోంది. స్వరాజ్యం ఎందుకంటే ఈ రాజ్యాంగబద్ధ దోపిడీని అంతం చేయడం కోసం. ఇక కుటుంబ పాలన సంగతి చెప్పనక్కర్లేదు. ఒకప్పుడు ఒక్క పార్టీ అనుకునే వాళ్ళం, ఆ పార్టీని మేమంతా కూడా 25 ఏళ్ల క్రితం 30 ఏళ్ల క్రితం తిట్టిపోసాం. ఈవేళ ఎవరినైనా తిట్టాం, ఏ నియోజకవర్గంలో తిట్టాం, ఏ ఊళ్ళో తిట్టాం. అధికారం అని చెప్పంటే రాచరికంలాగా నా కొడుకులకి లేదంటే నా కూతుళ్ళకే. పోనీ పార్టీలు మారుద్దామా అంటే ఈ దేశంలో 30 ఏళ్ల నుంచి మళ్ళీ 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 అధికారంలో వాడిని కిందకి పంపించి పార్టీలను మార్చాం. కానీ గొర్రెలు తినేవాడిని ఇంటికి పంపిస్తే బర్రెలు తినేవాడు వస్తున్నాడు. ఉన్న పార్టీలు కావచ్చు, రాజకీయంలో గ్రామాల ఊళ్ళో పార్టీలు కావచ్చు, రాజకీయాన్ని మార్చే సత్తా మీకుందా? లేకపోతే ఈ రాజకీయంలో పాలు పంచుకుని ప్రజల్లో ఉన్నటువంటి అశాంతిని ఆసరాగా చేసుకుని ఎట్లాగొట్లా అధికారంలోకి వద్దామన్న కోరిక ఉందా? దేశంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ ప్రతి ఒక్కరు దీనికి సమాధానం చెప్పాలి. ఇక ఏమంటే అవినీతి అన్ని చోట్ల ఉంది, దాంతో కలిసి బతకాలని ఇందిరాగాంధీ దగ్గర నుంచి ఇప్పటిదాకా అందరూ చెప్తున్నారు. కానీ రోజుకి 1000 రూపాయలు ఈవేళ ఈ దేశంలో కేవలం అవినీతి రూపంలో పోతున్నది. 3 లక్షల కోట్ల రూపాయలు కనీసం ప్రతి సంవత్సరం ఈ దేశంలో మన డబ్బుని, మన బిడ్డల భవిష్యత్తు కోసం పనికొచ్చే డబ్బుని వీళ్ళంతా దోచుకుంటున్నారు.
ఈ అవినీతి మామూలు అని ఊరుకున్నట్టయితే కేవలం 3 లక్షల కోట్లు ప్రతి ఏటా పోవటమే కాదు, ఈ దేశంలో నిజాయితీపరుడు మనస్థైర్యం దెబ్బతింటోంది, పోటీ నశించిపోతోంది. కేవలం కొంతమంది పెత్తందారులకే ఈ దేశంలో అధికారము, డబ్బు, భూమి, అన్ని సంపద మొత్తం కొంతమంది చేతుల్లో కేంద్రీకృతం అవుతుంది. పోటీ వల్ల కాదు, సామర్థ్యం వల్ల కాదు, సంపద సృష్టి వల్ల కాదు, కేవలం దోపిడీ వల్ల. ఇంకో 10 ఏళ్ళు ఇలాగే కొనసాగితే, ఈవేళ కొనసాగుతున్నటువంటి అవినీతి ఇలాగే కొనసాగితే ఇంకా 10 ఏళ్ల తర్వాత ఈ దేశంలో కనీస ప్రమాణాలతో కూడా శాంతి కానీ సయోధ్య కానీ సాధ్యం కావు. ఖచ్చితంగా అరాచకత్వం, భయంకరంగా ప్రతి రోడ్డు మీద దోపిడీ. నా బిడ్డ బయటకు పోతే ఆ బిడ్డ ఏమవుతుందో అన్నటువంటి భయం నరాల మనల్ని వణికించేస్తుంది. అందుకోసం స్వరాజ్యానికి మనం పోరాడాలి. ఈ దేశం, ఆ జాతి నిర్మాతలంతా కూడా ప్రాణమొట్టి నిర్మించినటువంటి ఈ దేశం, ఈ జాతి ముక్కలైపోతుంది. కులం పేరుతో, మతం పేరుతో, భాష పేరుతో, ప్రాంతం పేరుతో. నిజమే, ఈ దేశంలో కులం ఉంది, శతాబ్దాల పర్యంతం వచ్చింది, దగా పడేట్టు చేసింది, నష్టపరిచింది. నిజమే, ఈ దేశంలో ఎన్నో మతాలు ఉన్నాయి. ప్రపంచంలో ఎక్కడ లేని అన్ని మతాలు ఈ దేశంలో ఉన్నాయి. నిజమే, భాషలు ఉన్నాయి. మనం చాలా సగర్వంగా ఆ భాషల్ని, ఆ భాషల వల్ల వచ్చిన సంస్కృతిని, ఆ వారసత్వాన్ని సగౌరవంగా చెప్పుకుంటున్న ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా ప్రపంచ సాహిత్యంలో మణిమకుటాయమానమైనటువంటి సాహిత్యం మనకున్నది. నిజమే, ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. కానీ కేవలం రాజకీయం మొత్తానికి దీన్నే కేంద్రం చేసి జనాన్ని ముక్కలు చేయటం, సమాజాన్ని చీల్చడమే రాజకీయంగా మారినట్టయితే ప్రజలు మళ్ళీ 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 వంచితులవుతారు. ఈ దేశంలో మనందరికీ న్యాయం జరగదు. ఈవేళ రాజకీయం ఈ కుల, మత, ప్రాంత, భాష పేరుతో ఏ రకంగా ప్రజల్ని మొక్కలు చేయాలో అద్భుతంగా నేర్చుకున్నది. వీటన్నిటినీ పట్టించుకుంటూనే, సమన్యాయం చేస్తూనే ఈ దేశ ఐక్యత కోసం, దేశ సమగ్రత కోసం, ఈ జాతి నిర్మాణం కోసం మనం పోరాడకపోయినట్టయితే వాళ్ళందరి చిత్రాలు అక్కడ పెట్టిన హక్కు లేదు, వాళ్ళని స్మరించిన అర్హత లేదు. ఈ దేశంలో స్వతంత్రాన్ని గుర్చో, రాజ్యాంగాన్ని గుర్చో మాట్లాడేటువంటి శక్తి కూడా మనకుండదు. ఇక మూడోది, పోనీ దాన్ని కూడా మనం అధిగమిద్దామని చెప్పి అనుకుంటే, ఆనాటి స్వతంత్ర పోరాటంలో ఆ పెద్దలంతా చేసింది మన ఆత్మగౌరవాన్ని నిలబెట్టడం. మహాత్మా గాంధీ కూడా జాతీయ పోరాటంలో ఎందుకు పాలు పంచుకున్నాడని చెప్పంటే, ఏదో జనన సర్టిఫికేట్ కావాలని కాదు, ఎక్కడో తాలూకా ఆఫీసులో లంచం ఉందని కాదు. ఆయనకి ఫస్ట్ క్లాస్ టికెట్ ఉండి ఆయన కోచ్లో వెళుతుంటే, నీకు ఏ క్లాస్ ఉన్నా సరే నల్లవాడివయ్యా దిగు అని చెప్పని సామాన్య కింద పారేసి అవమానించారు. కాబట్టి ఆత్మగౌరవం దెబ్బతింది. కాబట్టి ఆత్మగౌరవం కోసం ఆనాటి స్వరాజ్య పోరాటంలో మన నేతలంతా కూడా ప్రాణత్యాగానికి సిద్ధపడ్డారు. ఈవేళ అనుక్షణం ఈ దేశంలో ప్రతి ప్రాంతంలో, ప్రతి గ్రామంలో, ప్రతి పట్టణంలో మన ఆత్మగౌరవాన్ని, మన మీద మనకున్నటువంటి నమ్మకాన్ని, స్థైర్యాన్ని దెబ్బతీస్తున్నారు, కించపరుస్తున్నారు, దేహి అని యాచించే వాళ్ళుగా తయారు చేస్తున్నారు. మన పన్నుల డబ్బుతో, మనం ఇచ్చిన ఓటుతో అధికారంలోకి వచ్చి నీకు 60,000 కోట్ల రుణాలు మాఫీ చేస్తానంటున్నాడు. మొన్న గ్రామానికి వెళ్ళాను నేను, కృష్ణా జిల్లాలో మున్నలూరు గ్రామం. 303 కుటుంబాలు ఉన్నాయి. 3 కుటుంబాలకు మాత్రం రుణమాఫీ అయింది. ఎందుకు అని చెప్పంటే వాళ్ళు డబ్బులు తిరిగి కట్టలేదు కాబట్టి. 300 కుటుంబాలకు అందులో వాళ్ళంతా ముక్త కంఠంతో నాకు చెప్పారు, మళ్ళీ చచ్చినా మేము బ్యాంకులకు రుణాలు చెల్లించమండి అని చెప్పని. మన డబ్బును డిపాజిట్లుగా చేసుకుని దాన్ని రుణాలుగా ఇస్తే, ఆ రుణాలు ఎగ్గొట్టిన వాళ్ళకి మాఫీలు చేసి మేము రైతులను ఆదుకుంటామని చెప్పని రైతులను అవమానిస్తున్నారు. ఈ దేశంలో మనకున్న ఆత్మస్థైర్యాన్ని దెబ్బతీస్తున్నారు. ఈ ప్రజల్ని యాచకులుగా మారుస్తున్నారు ప్రతి రంగంలో. ఈవేళ మన రాష్ట్రంలోనే కాంగ్రెస్, తెలుగుదేశం పార్టీలను చూసినట్టయితే ఇంకా హామీలు ఏమెక్కర్లా. అడిగినా అడగకపోయినా సరే ఏదైనా ఇచ్చేస్తామంటారు. మీ పెళ్ళిళ్ళు కూడా మేము చేస్తామని చెప్పంటున్నారు. మీకు మంగళసూత్రాలు ఇస్తామని చెప్పంటున్నారు. ఇక మీరేం చేయక్కర్లా, మీరు పొదుపు చేసుకోకర్లా, మీ కుటుంబాన్ని కాపాడుకోకర్లా, మేము మీకు డబ్బులు ఇచ్చేస్తామని చెప్పంటున్నారు. అంటే ఏ ప్రజలు సార్వభౌములో, ఏ ప్రజలు పన్నులు కడుతున్నారో ఆ ప్రజల్ని కేవలం యాచక వృత్తికి దించేస్తున్నారు. ఆ ప్రజల ఆత్మగౌరవాన్ని కించపరుస్తున్నారు, ఆత్మస్థైర్యాన్ని దెబ్బతీస్తున్నారు. దాన్ని స్వరాజ్యం అంటున్నారు. ఈ దేశమంతా కూడా ఆర్థిక వ్యవస్థ కుళ్ళిపోయినా, మన బిడ్డల భవిష్యత్తు నాశనం అయిపోయినా, మన పిల్లలకి శక్తి సామర్థ్యాలు వికసించే అవకాశం లేకపోయినా సరే తాత్కాలికంగా తాయిలాలు ఇస్తాం, బతకండి లేదా చావండి, మా కోట్లేయండి అంటున్నారు. సరే, ఎన్నికల్లో ఎట్లాగో డబ్బులు సారాయి పంచుతున్నారు.
ఈ మూడింటిని రాజకీయాన్ని వ్యాపారంగా దోపిడీగా మార్చిన పరిస్థితిని, ప్రజల్ని సమాజాన్ని నిట్టనిలువుగా చీల్చేసి ఈ జాతి నిర్మాణాన్ని, ఈ పునాదుల్ని నాశనం చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితిని, ఈ ప్రజల్ని యాచకులుగా మారిన పరిస్థితిని మనం ఎదుర్కోవాలని చెప్పంటే ఆనాటి స్వరాజ్య ఉద్యమం కంటే బలమైన స్వరాజ్య ఉద్యమం ఈవేళ కావాలి. ఇది మనందరి అవసరం. ఈ జాతి అవసరం కేవలం మన రాష్ట్రంలో కాదు, కేవలం లోక్సత్తా పార్టీ సొంత వ్యవహారం కాదు, మనందరిది. దానికో వేదిక, దానికో మార్గం అంతే. అయితే ఈ లక్ష్యాలు ఏమిటి? చాలా క్లుప్తంగా. ఒకటి, అవినీతిని మనం మన జీవిత కాలంలో కొద్ది సంవత్సరాల్లో ఖచ్చితంగా అంతం చేయగలం, అదుపు చేయగలం. దానికోసం నిరంతరం పోరాటం చేసి తీరుతాం. ఈ దేశంలో, రాష్ట్రంలో ఎక్కడెవరు అవినీతికి పాల్పడుతున్నా సరే. రెండోది, ఇందాక మనం అనుకున్నటువంటి ఈ దుష్ట రాజకీయాన్ని హతమార్చి ఈ దేశంలో మరోసారి నీతివంతమైన రాజకీయాన్ని, నిజాయితీ రాజకీయాన్ని, ప్రజాస్వామ్య రాజకీయాన్ని, పారదర్శకమైన రాజకీయాన్ని, జవాబుదారీగా ఉన్న రాజకీయాన్ని, ప్రజల్ని ప్రభువుల్ని చేసే రాజకీయాన్ని తీసుకొచ్చి తీరుతాం. అలాంటి పార్టీలని మనం సమర్థిస్తాం. అలా కాని పార్టీలందరినీ కూడా పాతిపెట్టి తీరుతాం. మూడోది, ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్నా, ఏ భాష వాళ్ళమైనా, ఏ ప్రాంతం వాళ్ళమైనా, ఏ మతమైనా కూడా జాతి ఐక్యత మనందరికీ ప్రాణం. జాతి ఐక్యత నశించిన నాడు ఇంకా ఈ దేశంలో మిగిలిందేమీ లేదు. జాతి ఐక్యత కోసం మన రాజ్య వ్యవస్థని, రాజకీయాన్ని, సమాజం మొత్తాన్ని కూడా ఏకం చేస్తాం. నాలుగోది, ఇవన్నీ ఉన్నా కూడా పుట్టిన కులము, కుటుంబము కారణంగా బిడ్డలు వివక్షకు గురైనట్టయితే, ప్రకృతి ఇచ్చిన తెలివితేటలు లేదా దేవుడిచ్చినటువంటి శక్తి సామర్థ్యాలు వికసించే అవకాశం లేకపోతే మనం స్వరాజ్యంలో లేము, దోపిడీ రాజ్యంలో ఉన్నాం. ఈ దేశంలో కోట్ల మంది శక్తి సామర్థ్యాలు వికసించే అవకాశం లేదు. ఒక భయంకరమైన విషాదం కోట్లాది కుటుంబాలు అనుకుంటున్నది. కొంతమందికి అద్భుతమైన అవకాశాలు వస్తుంటే మరెంతో మందికి దేవుడిచ్చిన తెలివితేటలున్నా, శక్తి ఉన్నా కూడా బయటపడే అవకాశం లేక అయితే కన్నీళ్ళు, లేకపోతే గుండెల్లో మంటలు. అది లేకుండా అందరికీ అవకాశాలు ఇచ్చే వ్యవస్థని ఖచ్చితంగా నిర్మించి తీరుతాం. స్వరాజ్యానికి అది పునాది కావాలి. బడితే ఉన్నవాడిదే బర్రె ఈ దేశంలో. ఉన్నవాడికో న్యాయం, లేనివాడికో న్యాయం. ఇబ్రహీంపట్నంలో అయేషా తల్లిదండ్రులు కావచ్చు, హైదరాబాద్ నగరంలో పాపం కష్టించి చెమటచొట్టు సంపాదించిన డబ్బంతా కూడా పెట్టి ఇళ్ల స్థలం కొనుక్కున్నటువంటి మధ్యతరగతి వర్గాలు కావచ్చు, పిల్లల్ని బయటకు పంపిస్తే అక్కడ గూండాగిరికి ఆ పిల్లలు దెబ్బతింటే గర్భశోకంతో అలమటిస్తున్నటువంటి తండ్రులు, తల్లులు కావచ్చు, పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే మీరు బాగా చదువుకున్నా, ఐటీ రంగంలో మంచి పేరు తెచ్చుకున్న విద్యావంతులైనా కూడా కనీసం కూర్చోమని కూడా అనడం ఏమిటండి అని చెప్పని ఆ అవమానం భారంతో కుచించుకుపోతున్నటువంటి పౌరులు కావచ్చు. ఈ దేశంలో అందరికీ సమాన న్యాయం అందకపోయినట్టయితే మన పోలీసు వ్యవస్థని, మన న్యాయ వ్యవస్థని ప్రక్షాళన చేసి ఈ దేశ ప్రజలంతా కూడా ఏ కుటుంబంలో, ఏ కులంలో, ఏ గ్రామంలో పుట్టినా సరే ఈ దేశంలో ఒక పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తే, న్యాయస్థానానికి వెళ్తే సగర్వంగా తలెత్తుకు తిరగలను. నాకు సకాలంలో న్యాయం అవుతుందని నమ్మకాన్ని కలిగించకపోతే అది స్వరాజ్యం కాదు, అది స్వరాజ్యం కూడా కాదు. దీనికంటే పరారాజ్యం మెరుగు. అందుకోసం స్వరాజ్య ఉద్యమం. అధికారం అల్లంత దూరంలో ఉండి బ్రిటిష్ కాలంలో ఐసీఎస్ కలెక్టర్ గుర్రం మీదో లేకపోతే ఏనుగు మీదో పోతుంటే మనమంతా నూరెళ్ళ పెట్టుకు చూస్తున్నట్టుగా, గవర్నర్ జనరల్లో గవర్నరో మరొకడో అక్కడ పర్యటనకు వస్తున్నాడని చెప్పంటే మొత్తం ఆ రాష్ట్రమో, ఆ దేశం మొత్తం కూడా గందరగోళమైనట్టుగా, ఓ ప్రిన్స్ ఆఫ్ వేల్సో మరొకడో వస్తే దాన్ని చరిత్రలో గొప్ప ఘట్టంగా చెప్పుకున్నట్టుగా ఈవేళ ముఖ్యమంత్రి వెనకాల 100 కార్లు దుమ్ము రేపుకుంటూ పోతుంటే అధికారంలో ఉన్నవాడు ప్రజలను అవమానిస్తూ అధికారం మొత్తాన్ని కేంద్రీకరించి చిన్న పనికి, పెద్ద పనికి నా దగ్గరికి అర్జీలు పట్టుకురా అని చెప్పని కాళ్ళరిగెట్టి చేస్తుంటే అది స్వరాజ్యం కాదు, అది స్వరాజ్యం కూడా కాదు. నిజమైన స్వరాజ్యం అంటే ఇందాక సోదరుడు సందీప్ చెప్పారు, ఇతరులు చెప్పారు, నా ఊళ్ళో, నా పట్టణంలో, నా నగరంలో, నా జిల్లాలో అధికారం పూర్తిగా నా చేతుల్లో ఉండాలి. తప్పు చేస్తే ఎవరైనా నిలదీయాలి. నా పన్ను డబ్బు నా దగ్గర సద్వినియోగం కావాలి. నా భవిష్యత్తు నేను శాసించాలి. నిజమైన స్వరాజ్యం అది, నిజమైన స్వరాజ్యం అది. ఇక చివరగా
3 రోజుల క్రితం ఒక అద్భుతమైనటువంటి ఒక సూక్తిని, ఆధునిక సూక్తిని నా దృష్టికి ఎవరో సోదరులు తెచ్చారు. దాని తర్వాత చూశాను. యెహూది బాయర్ అని చెప్పని ఒక యూదు నాయకుడు, ఆలోచనాపరుడు అన్నాడు, "Thou shalt not be a victim." ఒక ప్రజాస్వామ్యంలో, ఒక స్వేచ్ఛా సమాజంలో మనం బలిపశువులు అయ్యామని చెప్పంటే అది మన తప్పు కానీ మరొకళ్ళు తప్పు కాదు. మారుమూల గ్రామంలో ఉన్న దళితుడు కావచ్చు, చదువందక విలపిస్తున్న యువకుడు కావచ్చు, ఈ దేశంలో వివక్ష గురవుతున్న మహిళ కావచ్చు, లంచాల బారిన పడుతున్నటువంటి సామాన్యుడు కావచ్చు, మనం ఈవేళ బలిపశువులు అవుతున్నామని చెప్పంటే మన వల్లే కానీ మరొకళ్ళ వల్ల కాదు. అంచేతే "Thou shalt not be a victim." మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బలిపశువులం కావద్దు, దుర్మార్గానికి బలిపశువులం కావద్దు, బలి కావద్దు. రెండో మాట అన్నాడు ఆయన, "Thou shalt not be a perpetrator." ఏమండి, నేను దోపిడీ గురికాను కానీ ఖచ్చితంగా దోచుకుంటానని రాజకీయంలో ఉన్నాడని అనుకుంటున్నారు. అందుకోసమే రాజకీయంలోకి వస్తామని డంకా బజాయించి మరీ చెప్తున్నారు. ఎందుకయ్యా నీకు రాజకీయం, నీకే అవగాహన లేదు, దేశం అంటే మమకారం లేదు, పరిష్కారం లేదని చెప్పంటే పల్లకీలో ఊరేగొచ్చాయా? ఈవేళ ముఖ్యమంత్రి, ప్రధానమంత్రి మరొకడు అని చెప్పంటే వెనకాల పడంత హంగు గందరగోళం. వాడంతా కూడా పైనుండేవాడు, జనమంతా కూడా కింద చీమల్లా ఉన్నవాళ్ళు. నేను చీమల్లా ఉంటాను, నాకు ఇష్టం లేదు, నేను కూడా అక్కడ కూర్చొని నెత్తిన మొత్తాలని చెప్పి అనుకుంటున్నాను తప్ప ఎందుకోసం అని చెప్పి సమాధానం చెప్పలేకపోతున్నాం. "Thou shalt not be a perpetrator." దుర్మార్గానికి బలి కాకుండా ఉండటమే కాదు, దుర్మార్గానికి ఎట్టి పరిస్థితులను పాల్పడొద్దు. మనమందరం ఏదో సమయంలో మనం కూడా దుర్మార్గానికి పాల్పడ్డామన్న కోరిక ఉండొచ్చు. చుట్టూ ఉన్న సమాజాన్ని చూస్తే దుర్మార్గానికి మనం పాల్పడినంత కాలం స్వరాజ్యానికి కానీ స్వరాజ్యానికి కానీ మనకు అర్హత లేదు. అన్నింటినీ మించి "Thou shalt not be a bystander." మౌన ప్రేక్షకుల్లా దుర్మార్గం, అన్యాయం జరుగుతుంటే దాన్ని చూస్తూ సహిస్తూ ఉంటే మాత్రం అది పౌరసత్వం కాదు, అంతకు మించిన బానిసత్వం రాకట్లేదు. అందుకే లోక్సత్తా ఎప్పటికీ చెప్తున్నది, చెడ్డవాళ్ల దుర్మార్గం కంటే మంచివాళ్ల మౌనమే చాలా ప్రమాదకరం. ఆ చెడ్డవాడు వాడు లాభం కోసం చేస్తున్నాడు, కానీ మంచివాడు తెలిసి తెలిసి కూడా మౌనంగా ఉంటున్నాడు. కాబట్టి దుర్మార్గానికి మనం బలవడం కంటే, దుర్మార్గం చేయడం కంటే, దుర్మార్గాన్ని చూస్తూ మౌనంగా కూర్చోవడం, ప్రేక్షకులుగా మిగిలిపోవడం మరింత ప్రమాదకరం. ఈ రాష్ట్రంలో మధ్యతరగతి వర్గాల్ని, దగా పడుతున్న మహిళని మద్యం వలనో మరో కారణంగానో, మంచి భవిష్యత్తు కోసం వీళ్ళుతున్న యువతి యువకుల్ని, సమాజంలో కాస్తో కూస్తో పలిపడి ఉన్న వాళ్ళని, జనంలో ఆలోచనలు రేకెత్తించాల్సినటువంటి పత్రికల్ని, జనమాధ్యమాల్ని మనసారా కోరుతున్నాను, నిర్ద్వంద్వంగా ప్రశ్నిస్తున్నాను. మౌన ప్రేక్షకుల్లా మనమంతా ఉన్నంతకాలం ఈ దేశంలో మార్పు ఎట్లా వస్తుంది? మార్పు కోసం పోరాడే శక్తి లేకపోతే విమర్శించే హక్కు మీకు ఎవడిచ్చాడు? గొంతున్నది విమర్శించడం కోసం కాదు, జనంలో చైతన్యం చేయడం కోసం గొంతును వాడండి, కానీ విమర్శ కోసం కాదు. మార్పుని తెచ్చే సత్తా లేకపోతే నోరు మూసుకు కూర్చోండి మీ ఇంట్లో మీరు. అంచేతే ఈ 3 అంశాలు: దుర్మార్గానికి బలి కావద్దు, దుర్మార్గానికి పాల్పడొద్దు, దుర్మార్గాన్ని చూస్తూ మౌన ప్రేక్షకుడుగా మిగిలిపోవద్దు. ఇక్కడ ఈ సురాజ్య వేదిక నుంచి రాష్ట్ర నలుమూలలకి, ఈ దేశం మొత్తానికి ఏమన్నా శంఖారావం అందాలి అంటే, సందేశం సంకేతం అందాలని చెప్పంటే ఇది చాలు. ఇది సరిగ్గా చేస్తే అదే పౌరసత్వం అవుతుంది, ఈ జాతి మొత్తం ప్రక్షాళన అవుతుంది, ఈ రాజకీయం మొత్తం మన వశం అవుతుంది, మన బిడ్డల భవిష్యత్తు సార్థకమవుతుంది. ఈ మార్పు మన చేతుల్లో ఉంది. ఈవేళ ఇక్కడి నుంచే మనం వచ్చే నినాదం సామాన్యుడి తిరుగుబాటు. కోట్లాది మంది నా బతుకు నేను బతుకుతాను, దేవరకొండ బాలగంగాధర్ చెప్పినట్టుగా కడుపు నిండా తిండి, గుండె నిండా ఆహార్యం, బతుకు పొడుగునా కాస్తంత స్వతంత్రం ఉంటేనే చాలనుకున్న నిర్భాగ్యులు కోట్లాది మంది. ఈవేళ ఈ సామాన్యులు తిరగబడాలని చేతంటే ఈ స్వరాజ్యంలో అధికారం మనది, సార్వభౌమత్వం మనది, మార్పు కోరే హక్కు మనది. మార్పు వల్ల ఫలితాలను అనుభవించేది మనం, మన పిల్లలం. వ్యక్తి సుఖాన్ని దానికోసం మందిహితంతో సంధానించాలి. ఏవండి, మా ఇంట్లో భగత్ సింగ్ పుట్టాలి, ప్రతి ఇంట్లో పుట్టాలంటున్నారు, కన్న బిడ్డల్ని ఉరికమ్మ ఎక్కించమంటారని చెప్పి కోరవచ్చు. ఈవేళ మన అదృష్టవశాత్తు ఆ పెద్దల పుణ్యమా అని చెప్పిన ఒక అద్భుతమైన రాజ్యాంగం ఉంది.
అమలులో ఎన్ని లోపాలున్నా కూడా మనకి స్వేచ్ఛ ఉంది. ఇంత నిర్ద్వందంగా మనం మాట్లాడుతున్న అరెస్ట్ చేసేటువంటి శక్తి కానీ నిలవరించేటువంటి సాహసం కానీ ఈ దేశంలో ఏ ఒక్కళ్ళకి లేదు. ఆ రాజ్యాంగం పుణ్యం అని చెప్పాను. అంచేత అంత పెద్ద త్యాగాలక్కర్లా. అయ్యా, నిర్హేతుకమైన భయాన్ని త్యాగం చేయండి. మనసులో అనుక్షణం చీకటి గూడు కట్టుకుని రాజ్యం వెళుతున్న భయం ఉందే, పుట్టిన దగ్గర నుంచి చచ్చేదాకా ఆ భయాన్ని త్యాగం చేయండి. అకారణమైనటువంటి అహంకారానికి దారితీసే భేషజాన్ని త్యాగం చేయండి. నేను ఎక్కువ, మరొకటి తక్కువ, నా కులం ఎక్కువ, వాడి కులం తక్కువ, నేను ఫలానా భాష వాడిని, వాడు వేరే భాష వాడు చాలా తక్కువ భాష, నాది చాలా ఉన్నతమైన సంస్కృతి, వాడు చాలా తక్కువ సంస్కృతి. ఇంతకంటే ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రమాదకరమైన ధోరణి లేదు. ఈ భేషజాన్ని త్యాగం చేయండి. ఇంకా త్యాగం చేయాలని చెప్పి అన్నట్టయితే అజ్ఞానాన్ని త్యాగం చేయండి. ఈ దేశంలో అజ్ఞాన అంధకారం రాజ్యం ఏలుతున్నది. అన్ని రంగాల్లో, అన్ని స్థాయిల్లో, చదువుకున్నాం అనుకునే వాళ్ళలో, విర్రవీగే వాళ్ళల్లో, సమాజంలో ప్రతిష్ట ఉన్న వాళ్ళలో, అధికారం ఉన్న వాళ్ళలో కూడా భయంకరమైన అజ్ఞానం తాండవం ఆడుతుంది. అజ్ఞానాన్ని త్యాగం చేయండి. మరే త్యాగాలు అక్కర్లా. ఖచ్చితంగా ఈ దేశాన్ని మనం మార్చుకుంటాం. ఈ సురాజ్య వేదిక నుంచి మనం పిలిచే పిలుపుకి ఎందుకని ఇంత బలం ఉంది అంటే, కోట్లాది మంది గుండెల్లో ఉన్నటువంటి ఘోషకి ఈవేళ ఈ సురాజ్య వేదిక గొంతుకనిస్తోంది. మన గొప్పతనం దీనిలో ఏమీ లేదు. మార్పు కోసం ఆరాటపడేటువంటి లక్షలాది మంది సామాన్యులకి మనం ఇవాళ ప్రాతినిధ్యం ఇస్తున్నాం తప్ప మన గొప్పతనం ఏం లేదు. ఒక జాతి మారేది, ఒక చరిత్ర మారేది మన వల్ల కాదు. పరిస్థితులు పక్వానికి వచ్చినప్పుడు ఈ దేశంలో ఇప్పుడు కాక ఇప్పుడు పక్వానికి వచ్చినట్టు. అందుకే మరో హీబ్రూ ఋషి చెప్పాడు, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ దెన్ హూ ఈజ్. నా కోసం నేను పోరాడకపోతే ఇంకెవరు పోరాడతారు? ఇఫ్ ఐఎమ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్ ఓన్లీ దెన్ వాట్ యామ్ ఐ. నేను నా కోసం మాత్రమే, నాకు నా కుటుంబం కోసం మాత్రమే పోరాడితే అసలు నేనంటే ఏమిటి? నేను నుంచి మేముకి వెళ్ళేది ఎప్పుడు? నాకు మనకి మధ్య సంబంధం ఏమిటి? వ్యక్తి సుఖానికి మంది హితానికి సంధానం ఎట్లా? ఇఫ్ నాట్ నౌ వెన్? ఇప్పుడు కాక మరెప్పుడు? మళ్ళీ 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 రాష్ట్రమంతా, రేపు దేశమంతా ఈ ప్రశ్న రావాలి. మనం కాక మరెవరు? ఇప్పుడు కాక మరెప్పుడు? ఖచ్చితంగా స్వరాజ్యాన్ని సాధించి తీరుతాం. అందుకు ఎంత వర్షం వచ్చినా, ఎంత అవరోధాలు ఎదురైనా, వేలాది మంది రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి ఇక్కడికి పరవళ్ళు తొక్కుతున్న ఉత్సాహంతో ఇక్కడ వస్తున్నటువంటి తీరే నిదర్శనం. ఈ క్రమశిక్షణే మార్గం. ఈ దేశం మారుతున్నటువంటి ఆ ఉత్సాహం, ఆ నమ్మకమే బలం. ఆ నమ్మకాన్ని బలంగా చేసుకుని, ఈ దేశ అవసరాన్ని ఆసరాగా చేసుకుని, నీతివంతమైన పునాదులతో మనం స్వరాజ్య ఉద్యమాన్ని నిర్మిద్దాం. ఈ దేశంలో వచ్చే కొద్ది సంవత్సరాల్లో స్వరాజ్యాన్ని సాధించి తీరుదాం. అందుకు ఉద్యుక్తులతో మీ అందరినీ మనసారా అభినందిస్తూ, ఇందుకోసం నిరంతరం శ్రమిస్తున్నటువంటి వేలాది కార్యకర్తల్ని వారికి శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తూ, ఈ శ్రమ, ఈ పోరాటం వృధాగా పోదు. ఈ జాతి ఖచ్చితంగా మారి తీరుతుందని మరోసారి మనవి చేస్తూ, మీ అందరికీ నమస్కరిస్తూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్. మిత్రులారా, ఈ సభా కార్యక్రమం ఇంకా కొనసాగుతుంది. దయచేసి అందరూ నిశ్శబ్దంగా కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాం. ఈ సభా కార్యక్రమం కొనసాగుతుంది. ఇంకా నిర్దిష్టమైనటువంటి కార్యక్రమం ఉంది. మిత్రులారా, ఇప్పుడు ప్లీజ్ దయచేసి కార్యక్రమాన్ని కొనసాగనివ్వండి. మీ ప్రశ్నలు ఏమన్నా ఉంటే వారు చెప్తారు, మీరు కంగారు పడద్దు. నెక్స్ట్ మాకు షెడ్యూల్ తర్వాత ఈరోజు స్వరాజ్య ఉద్యమంలో మరో ముఖ్యమైనటువంటి పార్శ్వంగా మద్య నియంత్రణ ఉద్యమాన్ని స్వరాజ్య ఉద్యమంలో భాగంగానే లోక్సత్తా భావించింది. ఆ కారణం చేత రాష్ట్రంలో గత కొద్ది కాలంగా
మద్య నియంత్రణ, కఠినమైన మద్య నియంత్రణ కోసం బెల్ట్ షాపులకు వ్యతిరేకంగా ఉద్యమించినటువంటి సంగతి మీకు అందరికీ తెలుసు. రాష్ట్రంలో అనేక మంది సర్పంచులు లోక్సత్తా, మహిళా సత్తా సంయుక్తంగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ మద్య నియంత్రణ ఉద్యమానికి మద్దతుగా వారి వారి గ్రామాల్లో సంపూర్ణంగా మద్య నియంత్రణని సాధించినటువంటి కొన్ని గ్రామాలు ఉన్నాయి. ఆ గ్రామాల సర్పంచులు ఇక్కడికి వచ్చారు. వారికి ఈ సందర్భంగా ఇక్కడ సత్కారం ఉంటుంది. సత్కార కార్యక్రమాన్ని మహిళా సత్తా నిర్వహిస్తూ ఉంది. ముందుగా ఈ మద్య నియంత్రణ ఉద్యమాన్ని గురించి 2 నిమిషాలు మనోరమ గారిని వచ్చి మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాల్సిందిగా మహిళా సత్తా బాధ్యులు గీతామూర్తి గారు, సరోజ గారు, లక్ష్మి గారు వారందరూ కూడా వేదిక మీదకి వచ్చి ఈ సర్పంచులందరినీ సత్కరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. తర్వాత కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, ఇంకొక 2-3 ప్రసంగాలు ఉన్నాయి. దయచేసి మొత్తం కార్యక్రమం అంతా అయ్యే వరకు ఉండి సహకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. తర్వాత మిత్రులారా, చిన్న రిక్వెస్ట్, టీవీ ఛానళ్ళ మిత్రులు వెళ్ళిపోవడానికి వాళ్ళ వెహికల్స్కి అడ్డంగా 3 వెహికల్స్ ఉన్నాయి. 4005 AP 11, 4805 AP 9BB, 2085 AP 81K. ఈ 3 వెహికల్స్ దయచేసి టీవీ సిబ్బంది వెహికల్స్కి అడ్డంగా ఉంది. అంచేత ఆ వెహికల్స్ 3ని తీయవలసిందిగా కోరుతున్నాం. 4005 AP 11, 4805 AP 9BB, 2085 AP 81K. సభకు నమస్కారం అండి. లోక్సత్తా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో, మహిళా సత్తా నాయకత్వంలో ఆగస్టు 15వ తారీఖున మొత్తం ఆంధ్రప్రదేశ్లో అన్ని జిల్లాలని కూడా పర్యటించి ఈ యొక్క మద్యం మీద ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు, ఏ రకంగా మద్యాన్ని వాళ్ళు సేవిస్తున్నారు అనే విషయాల గురించి రాష్ట్రం అంతా కూడా తిరిగామండి. మీకు ఒక్క విషయంలో మనం చేస్తున్నాను, మన రాష్ట్రంలో చాలా తేడాలు ఉన్నాయి. కొన్ని ప్రాంతాలు వెనకబడ్డాయి, కొన్ని ప్రాంతాలు ముందుకెళ్ళినాయి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ నేను ఒక్క విషయం చెప్తున్నాను, మద్యం తాగటంలో మాత్రం రాష్ట్రంలో తెలంగాణ, ఆంధ్ర, రాయలసీమ ఒకే ఒక రకంగా ఉందని చెప్తున్నాను అన్నమాట. తేడాలేమీ లేవు ఇక్కడ. తేడా మద్యం తాగటంలో మాత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా కూడా ఒకే రకంగా ఉంది. మనకి టైం ఎక్కువగా లేదు. పాలకులు ఏం చేస్తున్నారు, పాలకులు సాగిస్తున్నారు. పాలకులు ఏం చేస్తున్నారు, తన రాజకీయం చేశారు. పాలకులు ఏం చేస్తున్నారు, ఎన్నికల్లో మద్యాన్ని ఎరబెట్టి మద్యంలో మనుషులు కూరుకుపోయేట్టుగా చేస్తున్నారు. ఈ మద్యం మహమ్మారికి బలైపోతున్నారు. లక్షలాది కుటుంబాలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో మద్యానికి బలైపోతున్నాయి. ఆ బలి నాపాలా లేదా, ఆ బలి పీఠం ఎక్కుతున్నారు. అధికారంలో లక్ష్మి 27 నిండలేదండి. ఇక్కడ కరీంనగర్ జిల్లాలో 25 సంవత్సరాలు లేవాడికి అంతర్గంగా, అనంతపురం జిల్లాలో యశోదమ్మ వాళ్ళంతా కూడా మద్యం తాగిన భర్తలు చనిపోతే దిక్కులేని పరిస్థితుల్లో ఉన్నారు. ఎవరు దీనికి కారణం? రాజకీయం కారణం. ఈ యొక్క పరుష రాజకీయం కారణం. దాన్ని ఆపాలా అక్కర్లేదా? దాన్ని ఆపాలనే ఉద్దేశంతో మనం ఇవాళ నగారా మోగించాం. ఆ నగారా దేనికి అంటే, రాబోయేటువంటి కాలంలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో అత్యాచారం జరుగుతుంది. పేదల మీద జరుగుతున్నటువంటి అత్యాచారాన్ని ఆపవలసిన సమయం ఆసన్నమైంది. అందుకనే మనం ఈ స్వరాజ్య ఉద్యమంలో ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఏమిటంటే, ముందు ఈ యొక్క మద్యాన్ని ఏరులై పారిస్తున్నటువంటి విధానాన్ని మనం ఎదుర్కోవాలి, దాన్ని నిలదీయాలి. రాబోయేటువంటి కాలంలో జూన్లో వేలం పాటలు జరుగుతాయి. దానికి మనం అందరం కూడా స్వరాజ్య ఉద్యమంలో ఉన్నటువంటి వాలంటీర్లుగా, పార్టీలకు అతీతంగా, కులాలకి మతాలకి అతీతంగా, ముఖ్యంగా ప్రాంతానికి అతీతంగా వాలంటీర్లుగా చేర్చాలి. దాన్ని ఈ యొక్క స్వరాజ్య ఉద్యమంలో అత్యంత కీలకమైనటువంటి అంశం మద్య నియంత్రణ. ఎవరిచ్చారండి నీకు అధికారం? ఏర్లే పారిస్తావా? నీళ్లు ఏర్లే పారిస్తానని చెప్తున్నావు, కానీ మద్యాన్ని ఏర్లే పారిస్తున్నావు నువ్వు. ఎవరిచ్చారు నీకు ఈ హక్కు? ప్రజాస్వామ్యాన్ని మీరంతా కూడా కాల రాస్తున్నారన్నమాట. ప్రజల యొక్క జీవితంతో ఆటలాడుకుంటున్నారు వీళ్ళు. ఆటలాడుకోవటాన్ని సాధిస్తామా మనం? సాధించడం మాత్రం ఇకపై చెల్లమని చెప్పేసి మహిళా సత్తా
మోసం చేయం. ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతా కూడా తిరిగి పరిస్థితి ఎట్లా ఉందని చెప్పి చూసాం. గజానికి ఒక బెల్ట్ షాపు గాంధీ గారి దేశంలో గజానికి ఒక బెల్ట్ షాప్ ఉందని చెప్పి చెప్తున్నాం. అన్ని పార్టీలు, అధికార పార్టీ, ప్రతిపక్ష పార్టీ దీనికి జవాబు చెప్పవలసిన పని ఉంది. ఆయన మద్య నియంత్రణ కమిటీని వేశారన్నాడు, ఈయనేమో బెల్ట్ షాపులు ఆపిస్తామని చెప్తున్నారు. ఇదంతా కూడా బోటుగా అండి, ఇదంతా కూడా ఆగదండి. రాత్రిపూట కూడా బార్లు తెరుస్తున్నారు. అందుకని మీ అందరికీ కూడా మేము చేసేటువంటి మనం ఏంటంటే రాబోయేటువంటి కాలంలో మద్య నియంత్రణ కోసం ఖచ్చితంగా లోక్సత్తా పార్టీ కట్టుబడి ఉంటుంది. మహిళా సత్తా గ్రామానికి ఒక గాంధీని సృష్టిస్తుంది. ఎంతో మంది గాంధీలు ఉన్నారు. మధు కిషోర్ చెప్పారు, చిన్న గాంధీలు ఉన్నారు, గ్రామాల్లో గాంధీలు ఉన్నారని చెప్పారు. మట్టి నుంచి మాణిక్యాలు సృష్టిస్తాం, మారుస్తాం, రాజకీయాన్ని మారుస్తాం. మంచి రోజులు వస్తాయి. ప్రజాస్వామ్యం అంటే ప్రజల కోసం అని చెప్పి ఖచ్చితంగా మంచి పరిపాలన వస్తుంది. భారతదేశాన్ని అగ్రగామిగా ఉంచడంలో కులానికి, మతానికి, ప్రాంతానికి, భాషకి అతీతంగా చేయడంలో శక్తి వంచన లేకుండా మహిళా సత్తా పోరాడుతుంది. వీరి అన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్లో అంతటినీ కూడా మార్పు తీసుకురావడానికి నడుం కట్టి రాబోయేటువంటి కాలంలో మహా ఉద్యమాన్ని చేస్తాం. అమ్మ మీ అందరికీ కూడా నేను చెప్పేది ఒకటే, వాలంటీర్లను చేర్పించండి. వాలంటీర్లని ఆఖరిగా ఒక మాట అండి, ఇక్కడికి 2 గ్రామాల నుంచి వచ్చారు. అప్పన్నపేట నుంచి వచ్చారు, అబ్బిరెడ్డిగూడెం నుంచి వచ్చారు. అది ఒక ఎగ్జాంపుల్ అండి. ఎలాగంటే ఆ 2 గ్రామాల యొక్క వాళ్ళలో కూడా సర్పంచులు, మహిళా సర్పంచులు, ఆ మహిళా సర్పంచులు మద్యాన్ని పూర్తిగా లేకుండా చేశారు. పంచాయతీలో తీర్మానం చేశారండి. ఆ 2 పంచాయతీలకు కూడా ఒకే ఎంపీటీసీ అండి. రోల్ మోడల్ అండి. రాబోయేటువంటి కాలంలో దాంట్లో కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఉన్నారు, దాంట్లో తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఉన్నారు, టీఆర్ఎస్ ఉన్నారు, కమ్యూనిస్టులు ఉన్నారు. అందరూ కూడా ఉండి ఊరి బాగు కోసం, ఊరి స్వరాజ్యం కోసం, గ్రామ స్వరాజ్యం కోసం, గ్రామ మంచి కోసం వాళ్ళంతా కూడా తీర్మానం చేశారు. మద్యాలు లేకుండా చేశారు. వాళ్ళందరికీ కూడా సత్కారం చేస్తున్నాం. రాబోయేటువంటి కాలంలో 1,00,000 రూపాయలు ఆ గ్రామాలకి ఇప్పిస్తాం. తప్పకుండా ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తాం. ఇది టైం లేదు కాబట్టి అంతిమ పోరాటం. మద్యాన్ని నియంత్రిస్తామని ఆంధ్రప్రదేశ్లో ప్రామిస్ చేశాం. ఆ ప్రామిస్ని మనం నిలబెట్టుకోవాలి. ఆ నిలబెట్టుకోవడం కోసమే స్వరాజ్య ఉద్యమంలో మొట్టమొదటి అంకం మద్య నియంత్రణ అని చెప్పి చెప్తున్నాను. దానికి అంతా కూడా సిద్ధం కావాలని మనస్ఫూర్తిగా మిమ్మల్ని అందరినీ కోరుతున్నాను. అందుకు తయారు కమ్మని చెప్పేసి మేమందరం కూడా కోరుకుంటున్నాం. నమస్కారం. ప్లీజ్ దయచేసి సమావేశంలో ఉన్న వారంతా కూర్చుంటే ప్రశాంతంగా మరి కొద్ది నిమిషాల్లో ముగుస్తుంది. అందరినీ కోరేది ఏంటంటే దయచేసి నిశ్శబ్దంగా కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాను. TV9 OB వ్యాన్కి అడ్డంగా AP11N4005 ఇండికా కారు ఉంది. వాళ్ళు దయచేసి మొత్తం అంతా కూడా ఆ కారుకి అడ్డం తీస్తే మన రికార్డింగ్ అంతా వెళుతుంది. దయచేసి AP11N4005 ఇండికా కారు ఎవరిదైతే వారు TV9 వెహికల్కి అడ్డంగా ఉంది, దయచేసి దాన్ని తీయవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఇప్పుడు సర్పంచుల సత్కార కార్యక్రమాన్ని మద్య నియంత్రణకై కృషి చేసిన కొన్ని గ్రామాలు ఉన్నాయండి. ఈ గ్రామ సర్పంచులందరూ కూడా వివిధ రకాల ఒత్తిళ్లను తట్టుకొని రాజకీయ పరంగా, అధికారుల పరంగా, గ్రామం లోపలనే ఉన్న కొంతమంది వ్యతిరేకుల వలన అధికారులు అంతా ఒత్తిళ్లు తట్టుకొని ఈ ఉద్యమానికై కృషి చేసి మద్య నియంత్రణనే కాదు మద్యాన్ని నిషేధించారు ఈ గ్రామాల లోపల. వీళ్ళందరినీ మనం పరిచయం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి వీళ్ళని పేరున పిలిచి పరిచయం చేస్తున్నాం. శ్రీమతి గైని లక్ష్మి, నిజామాబాద్ జిల్లా ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గం తాడ్వాయి మండలం ఎండ్రియాల్ అనే గ్రామం నుంచి శ్రీమతి గైని లక్ష్మి వచ్చింది. శ్రీమతి మహారాణి గారు. గైని లక్ష్మి గారు డాక్టర్ జేపీ గారి చేతుల మీదుగా బొకేను అందుకుంటారు. అందరినీ పిలవమంటారు. శ్రీమతి సి వరలక్ష్మి, కడప జిల్లా సిద్ధవటం మండలం శాకరాజపల్లి నుంచి శ్రీమతి సి వరలక్ష్మి గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాము. పనమా ఇస్మాయిల్,
ప్రకాశం జిల్లా పర్చూరు మండలం బోడవాడ తరఫు నుంచి శ్రీమతి రాధాదేవి గారిని, గోపాలస్వామి గారిని, వెంకటేశ్వర్ల గారిని ఆమె తరఫున అందుకోవాల్సిందిగా పిలుస్తున్నాము. లింగమైన త్రిపురాంబ లింగమైన త్రిపురాంబ అప్పన్నపేట మండలం, అప్పన్నపేట గ్రామం, గరిడేపల్లి మండలం, నల్గొండ జిల్లా. శ్రీమతి లింగమైన త్రిపురాంబ. వీళ్ళు మొత్తము గ్రామ పంచాయతీ తరఫున ప్రజాప్రతినిధులందరూ, వార్డు సభ్యులందరూ వచ్చారు, ఎంపీటీసీ గారు కూడా వచ్చారు. వీరందరినీ కూడా రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. గోపతి లక్ష్మి నల్గొండ జిల్లా గరిడేపల్లి మండలం అభిరెడ్డిగూడెం నుంచి శ్రీమతి గోపతి లక్ష్మిని పిలుస్తున్నాము. సార్ అందరినీ పిలవమన్నారు, ఇంకొకరు. చావా లలితమ్మ, చావా లలితమ్మ కృష్ణా జిల్లా కంచికచర్ల మండలం మున్నలూరు గ్రామం నుంచి కె నాగేశ్వర్ గారు ఉప సర్పంచ్ గారు వచ్చి బొకేను మెమంటోని అందుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. అది అట్లా దయచేసి అందరూ కూడా కొంచెం గ్రామాల వారీగా వరుసలో నుంచుంటే కెమెరాలో ఫోటోలు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకో 2 గ్రామాలు ఉన్నాయి, పూర్తయిన తర్వాత మనకు. ఏపీ 11N4005 ఏపీ 11N4005 ఈ వెహికల్ వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఇక్కడికి వచ్చి కాంటాక్ట్ చేయండి. తీయమని పక్క జరపమంటున్నారు, తీయండి. సిహెచ్ జగన్నాథం వెలగవలస గ్రామం, తెర్లాం మండలము, విజయనగరం జిల్లా. శ్రీమతి రమణమ్మ విజయనగరం జిల్లా తెర్లాం మండలము, రంగప్ప వలస తరఫున ఆమె భర్త అయిన కృష్ణస్వామి గారు అందుకుంటారు. దాసరి వెంకన్న నల్గొండ జిల్లా తుంగతుర్తి మండలం తూర్పుగూడెం నుంచి ఈ బొకేను అవార్డుని అందుకుంటారు. అట్లే కాదు, దయచేసి ఈ గ్రామ సర్పంచులు లేకపోతే మిగతా వాళ్ళందరూ పక్క జరిగితే దయచేసి మిగిలిన వాళ్ళందరూ పక్క జరగాల్సిందిగా కోరుతున్నాము. సర్పంచులు ఒక్కరే ఉంటే కనుక వాళ్ళకి ఈ మెమోంటో ఇవ్వడానికి వీలవుతుంది. లోక్సత్తా మిగతా సభ్యులందరూ కూడా పక్కకు తప్పుకుంటే సర్పంచులు అక్కడ గుర్తింపబడతారు. హలో, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, 4005 వెహికల్ ఎవరిదండి? అక్కడ ఓపీ వ్యాన్కి అడ్డుగా ఉంది, దయచేసి అది కొంచెం తీస్తారా ఎవరైనా? 4005 గేట్ బయటే ఉంది. 4005 అది ఎవరిదో కార్యకర్తలదే కారు, అది జెండా ఇండికా సార్. 4005 దయచేసి అక్కడ 4005 వెహికల్ ఎవరితో ఉందంట, ఇండికా కారు ఓపీ వ్యాన్కి అడ్డం ఉందంటే దయచేసి తీయండి అండి త్వరగా. గేటు బయట ఇండికా కారు 4005, వెంటనే ఆ కారు అక్కడి నుంచి తీయాలండి. దయచేసి వేదిక మీద సర్పంచులు తప్ప మిగతా వాళ్ళు ఉండొద్దండి. ఫోటోగ్రాఫర్ రావట్లేదు, సర్పంచులు తప్ప. నిజామాబాద్ జిల్లా ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గం నుంచి వచ్చిన కళాకారుల బృందం దయచేసి స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. నిజామాబాద్ జిల్లా ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గం నుంచి కళాకారులు వాళ్ళ పెర్ఫార్మెన్స్ ఇప్పుడు ఉంది, దయచేసి వారు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. చావా లలితమ్మ
కృష్ణా జిల్లా కంచకచర్ల మండలం మున్నలూరు గ్రామం నుంచి కె నాగేశ్వర్ ఉప సర్పంచ్ గారిని అందుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. రైట్, ప్లీజ్ మీరు కొంచెం హలో. నిజామాబాద్ జిల్లా ఎల్లారెడ్డి నియోజకవర్గం నుంచి వచ్చిన కళాకారులు దయచేసి శ్రీ మధుసూదన్ రావు గారిని ఒకసారి డయాస్ మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. శ్రీ మధుసూదన్ రావు గారు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ జయప్రకాష్ గారిని కూడా ఒక్కసారి వేదిక మీదకి రావాల్సి కోరుతున్నాను సార్. ఎలక్షన్ అథారిటీ నుంచి ఒక్క నిమిషం సార్ ప్లీజ్. అభినందించాలి. దేశ చరిత్రలో తొలిసారిగా రహస్య బ్యాలెట్ ద్వారా గతంలో 76 డివిజన్లు మరొక 25 పూర్తవుతున్నట్టున్నాయి. ఈ 101 డివిజన్లో కూడా రహస్య బ్యాలెట్ ద్వారా నాయకత్వాన్ని ఎన్నుకునే ఏర్పాటు జరిగింది. ఈవేళ హైదరాబాద్ నగరంలో దేశంలో ఏ పార్టీకి లేని రీతిలో ఎన్నికైనటువంటి నాయకత్వం ఉంది. ఆ మొత్తాన్ని కూడా తొలిసారిగా చరిత్ర సృష్టిస్తూ నిర్వహించినటువంటి వారు మధుసూదన్ రావు గారు, వారి బృందం అని ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాను. దయచేసి అందరూ నిశ్శబ్దంగా కొద్దిసేపు కూర్చోండి. కళాకారులు 2-3 బృందాల కళాకారులు ఉన్నారు. దయచేసి కూర్చుని సహకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను.
आप इतना जल्दी कैसे भूल जा सकते हैं? काइंडली जरा बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए। सेकेंड रो में काफी सारे ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनको मेरी आवाज पहुंच नहीं रही है। అందరికీ నమస్కారం। నాకు తెలుగు అర్థమైతది కానీ మాట అంత బాగా రాదు, చక్కటి తెలుగు రాదు, అందుకనే నేను ఇవాళ తెలుగులో మాట్లాడలేదు, నేను హిందీలో మాట్లాడతా, బెంగాలీలో మాట్లాడితే మీకు అర్థం కాదు, అందుకనే హిందీలో మాట్లాడతా। డూ ఐ హ్యావ్ యువర్ పర్మిషన్? थैंक यू। आप लोग ये एक बात समझ लीजिए कि आप लोग आज जो करे हैं शहीद भगत सिंह के जन्म दिवस पर सुराज का जो उद्घाटन किए हैं आप लोग, ये एक बड़ा ही ऐतिहासिक क्षण है, एक हिस्टोरिक मोमेंट है। और इस हिस्टोरिक मोमेंट को आप बहुत पास से देख रहे हैं तो इसलिए आपको शायद पता नहीं चल रहा है। आप आगे बढ़कर जब पीछे देखेंगे तब आपको लगेगा कि कितना महत्वपूर्ण एक दिवस है ये, कि आप सुराज की मांग कर रहे हैं। आप इतने अच्छे स्पीकर से बात सुने हैं आज, संदीप जी यूपी से आए हैं, मधु किश्वर जी दिल्ली से आई हैं, इन लोगों को मिलना बड़ा मुश्किल है, मुझे पता है इनके काम के बारे में। ये लोग आए हैं अपना काम छोड़कर, किस लिए? इसलिए कि ये क्षण जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है और हमको गर्व होना चाहिए कि हम यहाँ पर लोक सत्ता के द्वारे हम लोग हैदराबाद में एक ऐतिहासिक क्षण जी रहे हैं। तो अपने आप के लिए एक बड़ा सा ताली दे दीजिए सब लोग। आप एक चीज मैं समझ सकती हूँ कि जेपी साहब के बात करने के बाद किसी का भी बात बड़ा फीका लगता है, तो मेरा बात भी बड़ा फीका लगेगा, तो मैं ज़्यादा देर नहीं बोलूँगी, सिर्फ थोड़ी ही देर बोलूँगी। मुझे इस बात की बिल्कुल कोई डाउट नहीं है जो मधु किश्वर जी ने कहा, जेपी साहब ने भी कहा है कि स्वराज रहने का कोई गारंटी नहीं है अगर सुराज नहीं आई तो। अगर हम देरी करें, सुराज की मांग अभी नहीं करें, सुराज की मांग के साथ सुराज का काम आज से ही इस क्षण से ना शुरू करें तो ये स्वराज जो हम 60 साल से बिल्कुल समझ लिए हैं कि ये हमारा है, ये हमारे फाउंडर्स के देन है, ये स्वराज नहीं रहेगी। इसलिए लोक सत्ता पार्टी जो सुराज का कॉल किया है, इस चेतना को हमको बढ़ाना चाहिए। इसलिए आपको पता है कि कुराज का जो नतीजा है, कुराज हम सब भुगत रहे हैं। आपको सिर्फ बाहर सड़कों में जाना चाहिए, रास्ते में ट्रैफिक का देख लीजिए क्या हाल है। आज 2 दिन के बारिश में कल पॉटहोल्स कितने निकलेंगे इसको देख लीजिए। ये सब कुराज का नतीजा है, क्योंकि जो पैसा रास्ते में जाना चाहिए वो लोगों के पॉकेट में जाता है। सिर्फ रास्ता ही नहीं, आज हम हमारे शहर में रास्ता बढ़ा रहे हैं, वाइडन कर रहे हैं। किस लिए? पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक कर रहे हैं। ये 2 ही दिन में सारा फिर पहले जैसे हो जाएगा। अगर रास्ते में आप रास्ता क्रॉस करना चाहते हैं तो आपका जी हाथ में लेकर चलते हैं कि कभी भी कोई भी व्हीकल आपके ऊपर से चला जाएगा। एक ज़ीब्रा क्रॉसिंग तक नहीं है। ये किस लिए है? ये सब कुराज है। ये कुराज में जो है एजुकेशन भी शामिल है, हेल्थ केयर शामिल है, किसानों का हालत शामिल है, सभी कुछ हम सब ये भुगत रहे हैं। तो ये जो मांग है सुराज की, ये मांग बिल्कुल अभी it is the need of the hour and you are all a part of this historic moment. इस सुराज की मांग को हम सिर्फ आज ये मांग करके ख़त्म नहीं कर सकेंगे। इस मांग को हम
गली गली में हमें ले जाना होगा, मोहल्ले मोहल्ले में ले जाना होगा, हैदराबाद के चारों कोने में ले जाना होगा, उसके बाद आंध्रा के चारों कोने में। आप देखिएगा रेवोल्यूशंस जो है ऐसे ही शुरू होते हैं। आप जो आंध्रा में शुरू कर रहे हैं, जो हैदराबाद में आज शुरू करे हैं, ये पूरे दुनिया में छा जाएगी। इसके लिए सिर्फ बात करने से नहीं होगा, सिर्फ काम करने से नहीं होगा। ये याद रख लीजिए, हम आज एक पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल पार्टी का ऐसा नाम खराब हो गया है, पॉलिटिशियन शब्द इतना खराब हो गया है कि आप जहां भी जाए और ऐसे भाषण दे, सब बोलेंगे अरे आ गए और एक पॉलिटिकल पार्टी और एक भाषण देने के लिए। ये भी वैसे ही निकलेंगे, चोर निकलेंगे, निकम्मे निकलेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अभी इनको पार चाहिए, इसलिए ये सब बोल रहे हैं। ये आप याद रखिएगा, क्षण क्षण में आपको ये याद दिलाएगी पब्लिक। उसलिए सिर्फ बात करने से नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। और हमें गर्व है कि हमारी ये जो लोक सत्ता पार्टी है सिर्फ बोलती नहीं है, अब तक जो काम की है लोक सत्ता पार्टी में, उसमें हम दिखाए हैं, हम जो बोलते हैं वो करते हैं। वॉक द टॉक। एक उदाहरण ले लीजिए, हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बारे में कह रहे हैं ना, तो हमारी जो लीडर्स चुने गए हैं वो सारे डेमोक्रेटिक प्रोसेस से ऊपर आए हैं। यहाँ पर कोई चाचा भतीजा, कोई माँ बाप, कोई डायनेस्टिक रूल नहीं चल रहा है। ये सारे लोग काम किए हैं, इन्हें चुने गए हैं। तो हमें इस बात की बहुत गर्व है और इस बात की भी बड़ी गर्व है कि इस पार्टी में महिला लोगों को बहुत ही उत्साह दिया जा रहा है। बाकी ये बात सही है, मधुकिश्वर जी ने कहा है कि महिलाएं कम दिख रहे हैं, पर मधु जी आप दोबारा जब आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर 50% महिला दिखेंगे। तो सुराज का नारा शुरू कर दीजिए, सुराज का काम शुरू कर दीजिए, चेतना जगाने का काम आज से जारी कर दीजिए। बहुत बहुत नमस्कार, थैंक यू। మూడు గంటల నుంచి మీరు చాలా ఉదారత్వంతో కూర్చుని ఉన్నారు. ఇంకొక 2-3 నిమిషాల్లో కార్యక్రమం ముగిస్తాం కాబట్టి దయచేసి సహకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్ ఒకటి ఉంది, ఒక 2 నిమిషాల ప్రసంగం యువసత్తా రాష్ట్ర కార్యదర్శి రాజా రామకృష్ణ వర్మ మాట్లాడిన తర్వాత శ్రీకాకుళం జిల్లా కళాకారులు ఒక డ్యాన్స్ ప్రోగ్రాం ఇస్తారు. తర్వాత వందన సమర్పణతో కార్యక్రమం ముగుస్తుంది. దేశం కోసం తపిస్తూ దేశాన్ని ప్రగతి బాటలో నడిపించేందుకు కంకణం కట్టుకొని ముందుకొచ్చిన మీ అందరికీ యువసత్తా తరపున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఒక్కసారి మనందరి కరతాళ ధ్వనులతో అవినీతి పరుల గుండెల్లో సమర శంఖారావాన్ని పూరిద్దాం. గట్టిగా కరతాళ ధ్వనులు చేద్దాం. ఇరవై 21 సంవత్సరాల ప్రాయం ఒక యువకుడికి తన తండ్రి దగ్గర నుంచి ఒక ఉత్తరం అందింది. నాయనా, నీ తల్లి ఆరోగ్యం బాగాలేదు కనుక త్వరగా వివాహం చేసుకొని ఇంటి పట్టునే ఉండవలసింది అనే ఆ ఉత్తరం యొక్క సందేశం. ఆ ఉత్తరం అందింది ఎవరికో తెలుసా? మన భగత్ సింగ్కి. దానికి ప్రతి సమాధానంగా భగత్ సింగ్ రాశారు, 33 కోట్ల ప్రజలు అనారోగ్యంతో ఉన్నారు, వారందరి ఆరోగ్యం మెరుగుపడిన తర్వాత ఈ పెళ్లి ప్రస్తావన అని చెప్పేసి దాని యొక్క సమాధానం. అది యువత అంటే. యువత అంటే సాహసం, యువత అంటే బలం, యువత అంటే త్యాగం, యువత అంటే తపన,
యువత అంటే ఒక ప్రకంపనం, దానికి నేనే రుజువు అని భరతమాత నుదిటి మీద రక్త రుధిరాన్ని తిలకించి విజయ కేతనం ఎగరవేశాడు మన భగత్ సింగ్. కానీ నేటి పరిస్థితిలో యువత చూస్తుంటే నిరాశ, నిస్పృహ, ఎంజాయ్, డబ్బు, కాలం వృధా, ఈ చక్రంలో కొట్టుకుపోతున్నారు. తల్లిదండ్రులు కూడా అలాగే ప్రోత్సహిస్తున్నారు. నేటి రాజకీయ నాయకులను చూస్తే యువతను పల్లకీలు మోసే బోయిలుగా సారా మద్యం మత్తులో నింపి ఊగిసలాడుతూ వారి జీవితాన్ని అస్తవ్యస్తం చేస్తున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితే మన తల్లిదండ్రులకి ఎదురైన వారు ఏమీ చేయలేని పరిస్థితిలో తమ జీవనాన్ని గడిపివేశారు. ఆ భారం మనం మోస్తున్నాం, ఆ బాధ మనం పడుతున్నాం. మన తల్లిదండ్రులు దేశం కోసం తప్పించలేదు కాబట్టి, ఆ తరం అలా ముగబోయింది కాబట్టి, ఈ తరం ఇప్పుడున్న యువత అలాంటి తప్పు చేయదు. దేశం కోసం, ప్రజల కోసం నేను సైతం అని ముందడుగు వేస్తారు. అలాంటి ఈ యువత ఈ దేశం కోసం పట్టించుకోకుండా ఉన్నట్లయితే, దేశంలో 70% మంది యువత ఉన్న ఈ యువత, దేశంలో 70% జనాభాలో 70% మంది ఉన్న యువత దేశం గురించి పట్టించుకోకపోతే ఇంకా ఈ దేశం అధోగతి పాలవుతుంది. అధోగతి పాలంటే ఏమీ కాదు, అందరం అడుక్కు తినే బతికాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది, ఇప్పుడు మనం చేస్తున్న పరిస్థితిలాగా. అలాంటి పరిస్థితి పోవాలి అంటే ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్క యువత ముందడుగు వేయాలి. దేశ భవిష్యత్తుకు నేను సైతం అంటూ ముందుకు రావాలి. ఖచ్చితంగా అలా వస్తామని చెప్పేసి యువసత్తా తరపున మేమందరం ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాం. గారు వందలాది మహనీయుల త్యాగ ఫలితంగా వచ్చినటువంటి ఈ సురాజ్యాన్ అధోగతి పాలవుతుందని మీరు పడే ప్రతి క్షణమైన తపనకి, మీరు పడే ఆర్తి ఆవేదనకి మా యువసత్తా హృదయాల్లో ఆవేశాన్ని నింపుకొని అహింసతో మీరు చూపిన మార్గంలో, మీరు ఏర్పరిచిన వేదికలో ప్రయాణం చేస్తూ ఖచ్చితంగా సంవత్సర కాలంలో దేశంలో లోక్సత్తా అంటే ప్రతి ఒక్కరూ వీళ్ళే దేశాన్ని మార్చగలిగే నిజమైనటువంటి రాజకీయ నాయకులు అని చెప్పేసి ప్రజలందరికీ ఈ ఘంటారవంగా ఏర్పాటు చేస్తాం. అంతేకాకుండా యువసత్తా, లోక్సత్తా యువకులు అంటే క్రమశిక్షణ, వినయం, విధేయత కలిగి ధైర్యం, శౌర్యం, సాహసంతో సైనికుల్లా పనిచేస్తూ ఈ దేశానికి మార్గం చూపించే వారిగా చాటి చెప్తాం. మిగిలిన రాజకీయ నాయకులకు యువసత్తా ఒక మాట చెప్తోంది, నాయనా మీరు యువతని మీ చుట్టూ తిప్పుకుంటున్నారే, మీ భవిష్యత్తు, వాళ్ళ భవిష్యత్తును కాలరాచడంలో వెలుగొందుతుందని మీరు అనుకుంటున్నారు కదా, మేము వారి తరపున కూడా పనిచేస్తాం. వేరే రాజకీయ నాయకుల యొక్క కార్యకర్తల కోసం కూడా మేము తపిస్తున్నాం. మన కోసం కాదు, ఒక రాజకీయ పార్టీగా కాదు, ఒక వ్యక్తిగా అణగారిపోతున్న, బాధపడుతున్నటువంటి ప్రతి వ్యక్తి జీవన ప్రమాణాల్లో మార్పు రావడం కోసం తప్పిస్తున్నటువంటి ఈ లోక్సత్తా పార్టీని యువత అంతా విజయకేతనంలో నడిపిస్తూ ఖచ్చితంగా పూర్తి భారతదేశంలో నలుమూలల ఈ యొక్క ప్రభంజనాన్ని తీసుకొని వెళ్తామని చెప్పేసి చెప్తూ ఈ సభాముఖంగా నమస్కారాలు తెలుపుకుంటున్నాను. జై లోక్సత్తా,
జై జై లోక్సత్తా. ఇది ఏమి సర్కారు అక్క, బెల్ట్ షాపుల మీద బతికేటి సర్కారు. ఇది ఏమి సర్కారు అక్క, ఇది ఏమి సర్కారు అక్క, బెల్ట్ షాపుల మీద బతికేటి సర్కారు. ఇది ఏమి సర్కారు అక్క. రాబడి లోటంటూ సర్కారు చెప్పింది, సర్కారు చెప్పింది. ఆదాయ మార్గంగా మద్యాన్ని దించింది, మద్యాన్ని దించింది. పల్లె పల్లెకు బెల్ట్ షాపులు పెట్టింది, షాపులు పెట్టింది. చీపు లిక్కరు ఏరు పెంచమంది. గల్లీ గల్లీకి సారా ఏరులై పారించి, ఏరులై పారించి. కూలీ డబ్బులు దోచి సర్కారు కలిసింది, సర్కారు కలిసింది. మంచి నీళ్లు లేక కక్కులు పెడుతుంటే సారాయి తాగమని చెప్పింది సర్కారు. ఇది ఏమి సర్కారు అక్క, బెల్ట్ షాపుల మీద బతికేటి సర్కారు. ఇది ఏమి సర్కారు అక్క, ఇది ఏమి సర్కారు అక్క, బెల్ట్ షాపుల మీద బతికేటి సర్కారు. ఇది ఏమి సర్కారు అక్క. కూలికెళ్ళిన మగుడు డబ్బు తెస్తాడని, డబ్బు తెస్తాడని. ఎదురు చూస్తుంటేను తప్ప తాగొస్తాడు, తప్ప తాగొస్తాడు. తిండి లేదంటేను తిరగబడి తంతాడు, తిరగబడి తంతాడు. అప్పుకెళ్ళామని బూతులే తిడతాడు, బూతులే తిడతాడు. కంచాలు మంచాలు తాకట్టు పెడతాడు, తాకట్టు పెడతాడు. తాగి తాగి ఆడు మంచాన పడతాడు, మంచాన పడతాడు. బెల్ట్ షాపుల బతుకు బుక్కి పాలయ్యింది, బుక్కిలో డబ్బులు ఏరింది సర్కారు. ఇది ఏమి సర్కారు అక్క, బెల్ట్ షాపుల మీద బతికేటి సర్కారు. ఇది ఏమి సర్కారు అక్క, ఇది ఏమి సర్కారు అక్క, బెల్ట్ షాపుల మీద బతికేటి సర్కారు. ఇది ఏమి సర్కారు అక్క. ఎదుగు బదుగు లేని కన్నీటి బతుకాయి, కన్నీటి బతుకాయి. కళ్ళుండి చూడాని సర్కారు మనదాయి, సర్కారు మనదాయి. దిక్కు లేదనుకోని బెమ్మేలు పడమాకి, బెమ్మేలు పడమాకి. లోక్సత్తా మనకు అండగా నిలిచింది, అండగా నిలిచింది. మహిళ సత్తా పెట్టి మన ముందుకొచ్చింది, మన ముందుకొచ్చింది. మనమంతా కలవాలి, గొంతెత్తి చాటాలి, గొంతెత్తి చాటాలి. సర్కారు ఆటలు సాగవని చెప్పాలి, బెల్ట్ షాపుల పేడ వదిలించుకోవాలి. లోక్సత్తా బాటలో అక్క, మహిళ సత్తా వెంట మనమంతా కదలాలి. లోక్సత్తా బాటలో అక్క, లోక్సత్తా బాటలో అక్క, మహిళ సత్తా వెంట మనమంతా కదలాలి. లోక్సత్తా బాటలో అక్క. లక్ష్మి గారు. వందే మాతరం, వందే మాతరం, వందే మాతరం, వందే మాతరం.
పాల్గొన్నటువంటి లోక్సత్తా పార్టీ కార్యకర్తల్ని అభిమానుల్ని ఆలోచింపజేసినటువంటి వక్తలు, ఈ కార్యక్రమానికి సహకరించినటువంటి ఎన్నో రకాలైనటువంటి మనుషులు, పెద్దలు, పోలీసు వారు, పత్రికల వారు, అలాగే రాష్ట్ర నాయకత్వం, మహిళలకు, యువకులకు అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటూ ఈ సభను ముగిస్తున్నాం. జనగణమనతో ఈ సభను ముగిస్తాం. నాయక జయ హే భారత భాగ్య విధాత, పంజాబ సింధు గుజరాట మరాఠ ద్రావిడ ఉత్కల వంగ, వింజై మాచల యమునా గంగ.